So let us begin the event for today. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Very warm wel- a very warm welcome to our panelists, students, their parents, and all our viewers. My name is Tahir Udaypurwa, and today I'm the host of the event on a live discussion on career development. Prior to this, I have hosted and organized four other discussions, three of which are in English and one in Arabic language, related to the current scenarios and on language acquisition. I would like to introduce our panelists to our viewers and the students who seek career guidance. Life is full of opportunities, but the only problem we lack is in proper guidance and making the most of those opportunities. Ever since we join an educational institution until the time we start earning, we are asked this question at every step. What do you want to be when you grow up? What are your career plans? What do you want to do ahead? The answers we have for these questions are obviously I don't know or I haven't thought of anything as such. It is due to because we do not know our fields of interest and we lack guidance or due to influence made by our education system and society. For example, the mentality that is most common that if male a youth male should opt for engineering whereas a female for medicine only. As a result, we persist our lives with it without any satisfaction or pleasure. We become clueless as to what we are best and what we can excel in it. So today's program is going to help you in exactly with the guidance of our four esteemed panelists. We have we have Mr. Nuruddin Bhai Sevwala, Dr. Abbas Bhai Rangwala, Mr. Murtaza Bhai, and Maria Bain Patanwala with us, who would guide you in introspecting and form a base for your career planning without any expenses. You will get an insight on some of the major fields which will help you decide on your career at the right time and at the correct age by excelling in both Deen and Dunya. So let me introduce our first speaker, who is Mr. Nuruddin Sewala. Mr. Nuruddin Bhai has been bestowed by the Azim Namat of Sayyid Muhammad Burhanuddin, Mafsuhiyat, and the title of MKD. He is a businessman and a social worker, the CEO of Crown Foods of products with a wide range of products such as jelly, milk, custard, and other products. He is the Deputy World Chairman of Giants International in charge of project and programs all over India. Trustee of Burhani Foundation, India. So, sir, kindly brief us and our audience about yourself and your piece of advice to our current youth in deciding the career path. Okay. Thank you very much, Tahir. And My pleasure, congratulations to sir. you. Congratulations to you. But there is a change in trustee as Burhani Foundation. I was a trustee since last 13 years. And now I am not with the Burhani Foundation, but with Business Development Division of Anjuman Seyyed Ali under the auspices of Al Tijarat Rabia. Okay. Thank you very much, friends. હવે મને જે તારભાઈ ઇન્ટ્રોડક્શન આપો છે બ્રીફ એના માટે મેં એમ કહું કે સૌથી પહેલે તારભાઈને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ આપું કે જે કેરિયર કાઉન્સેલિંગ છે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ ફ્રોમ નાઉ એન્ડ ધ ફર્સ્ટ પર્સન ઇઝ તારભાઈ. આ ભાઈએ છેલ્લા 1 મહિનાથી આ સબ્જેક્ટના ઉપર સ્ટડી કરું
અને સ્ટડી કર્યા પછી પેનલિસ્ટને ભેગા કરીને આખો આ પ્રોગ્રામ કરો, એનો મીનિંગ એમ છે કે he wants that not only himself but entire fraternity, એના જેટલા અમારા કમ્યુનિટીના જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ છે અને પેરેન્ટ્સને એનલાઇટન કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને જે મૌલાના અલીની ફિલોસોફી છે કે તમારા પાસે જે નોલેજ છે એ તમે શેર કરો, અને જેટલું તમે શેર કરશો એનાથી 10 ગણું કે 1000 ગણું મેં આપીશ, અલ્લાહ મેં આપશે, એમ મૌલાના અલી કહે છે. તો હું એમ કહું છું કે તારભાઈ, યુ હેવ ડન અ વન્ડરફુલ જોબ and the career counseling starts from you now. So congratulations to you. I hope my panelists will agree કે એવાની છેલ્લા 15 દિવસથી કેટલી મહેનત કરેલી છે. હવે My pleasure. મને જે સબ્જેક્ટ આપવામાં આવેલો છે કે યુ હેવ ટુ ગાઈડ પીપલ. સી, આપ મારા જે પેનલિસ્ટ છે દે આર ઓલ પ્રોફેશનલ્સ, અને એવન એ સબ્જેક્ટના ઉપર માસ્ટરી છે. મારી માસ્ટરી એમ છે કે મેં પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સથી મારી લાઈફમાં મેં આગળ વધ્યો છે. બેઝિકલી આઈ એમ અ બીએસસી ઓનર્સ કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સમાં, પણ હું મારા બિઝનેસને કેવી રીતે એક્સપાન્ડ કરું વિથ ધ સપોર્ટ ઓફ માય બ્રધર જાફરભાઈ, એન્ડ ઓફકોર્સ ધ બ્લેસિંગ ઓફ આકા મોલા, અને પ્લસ માય બ્લેસિંગ ઓફ માય પેરેન્ટ્સ. પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે જે આપણા પેરેન્ટ્સ, આ બધાના માટે, હું પેરેન્ટ્સ જો જે ઇન્ક્લુડ હોય એને પણ હું કહું છું કે પેરેન્ટ્સને પોતાના બચ્ચાઓ જ્યારે ડેવલપ થતા હોય, મોટા થતા હોય, ત્યારે ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ યુ હેવ ટુ ઓબ્ઝર્વ કે તમારા પેરેન્ટ્સને મારા બચ્ચાને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે અને હાઉ ફાસ્ટ હી પિક્સ અપ ધ સબ્જેક્ટ, જે કંઈ કરતા હોય ડ્યુરિંગ હિઝ સ્કૂલ ડેઝ, ડ્યુરિંગ હિઝ સ્પોર્ટ્સ ડેઝ, ડ્યુરિંગ હિઝ ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ. સો વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ સૌથી પહેલે પેરેન્ટ્સને બચ્ચાઓને જોવાનું કે એ કેમાં એક્સપર્ટ છે. અગર એ એકેડેમિકમાં સપોઝિંગ ફિઝિક્સમાં એક્સપર્ટ છે તો તમારે એને સ્પેશિયલાઇઝ સબ્જેક્ટથી, ટીચરથી, પ્રોફેશનલથી એને એક્સપર્ટ બનાવવાનો, એને ફિઝિસિસ્ટ બનાવી દેવાનો. એવી રીતે તમારે એમ લાગે કે નાના બચ્ચાઓ when they grow up they are doing good in drawing, પેરેન્ટ્સને એ ચેક કરવાનું કે બરાબર મારો દીકરી ડ્રોઈંગમાં બહુ એક્સપર્ટ છે તો એને ડ્રોઈંગ સ્પેશિયલ ક્લાસીસ જોઈન કરાવી, ડ્રોઈંગ કરાવી નાખવાનું. પછી આર્ટિસ્ટ બને, એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સીનો બોસ બને, યા ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ ઇન એડવર્ટાઇઝિંગ છે એમાં એ આવી જાય. તો વોટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, અગર એ સ્પોર્ટ્સમાં એક્ટિવિટી લઈ છે, અને મેં એક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે મારા ભાઈની દીકરીનો સન when he was in school, એ 100 meters 13 મિનિટ્સમાં કવર કરેલા, અને ઓલિમ્પિકનો રેકોર્ડ 9 મિનિટ, સોરી 13 સેકન્ડ્સમાં, અને ઓલિમ્પિકનો રેકોર્ડ 9 સેકન્ડનો હતો. હવે મને જેવું આ કહેવામાં આવ્યું કે યુસુફે આવી રીતે કરેલું છે, મેં ઇમિડિયેટલી એના પાછળ પડી ગયો કે આને હવે સ્પોર્ટ્સમાં જ આગળ લાવવું જોઈએ, એમ કે એમાં બહુ સ્કોપ છે. પણ ઘણી વસ્તુ ડેસ્ટિની અલ્લાહ મિયાએ કે બીજું જ લખેલું હોય છે, અને અનફોર્ચ્યુનેટલી એને આ સ્પોર્ટ્સ અને ફૂટબોલ રમવામાં એને નીનું લિગામેન્ટ ટેર થઈ ગયું, અને એમાં એ આગળ ના વધી શકો. બટ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ as soon as you see parents sees that the child is expert in this, એને તમે ઈ ફિલ્ડના અંદર બરાબર એક્સપર્ટ કરો. So this is my first advice to all the parents and all the children કે કોઈ પણ વસ્તુ કરો જેમાં તમારે પેશન હોય કે મને આ ફિલ્ડમાં જવું છે. Like if you want to be a cricketer, then totally, and if you are a good cricketer, dedicate yourself, any coaching classes, any academia join કરીને આગળ વધવા. Okay, that's very very important. હવે મને ત્યારબાદ એમ કીધું કે સેલ્ફ ઇન્ટ્રોડક્શન પણ કરો. હવે મને સારું નહીં લાગતું હું મારા બારામાં શું કહું, પણ ડેફિનેટલી આઈ હેવ ટુ સે બીકોઝ આઈ હેવ બીન ટોલ્ડ કે તમે કેવી રીતે બિઝનેસમાં આગળ વધ્યા અને તમે કેવી રીતે સાયમલ્ટેનિયસ સોશિયલ વર્કર શું કામ કરું. તો ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ કે ભાઈ મેં જ્યારે કોલેજમાં હતો તો મારા બ્રધર મને બહુ રિસ્પેક્ટફુલી એકદમ જ મોટિવેટ કરીને કોલેજ મોકલાવે. હવે when I used to go there, the thing is કે મને બધા પૂછે કે ભાઈ તમે શું બિઝનેસ છે, કેમ છે, તો હું કહું કે ભાઈ વી આર ક્રાઉન ફૂડ્સ પીપલ, અમે લોકો આ કસરત પાવડર, જેલી, બેકિંગ પાવડર બનાવીએ છીએ.
તો લોકો કે નહીં અમે તો નહીં ઓળખતા કોઈ ક્રાઉન પ્રોડક્ટ્સ તો અમે કોઈ બાજુ જોયો જ નથી. હું કોઈ પણ બાજુ ક્યાં પણ જાઉં તો લોકો એક જ વાત કરે કે નહીં ભાઈ અમારે અમે સાંભળ્યું નથી. મેં કહ્યું અમે સેવ વાળા છે, અમે સેવ પણ બનાવીએ છીએ. તો કે સેવ ચાંચાપ સેવ ને અમે સ્વાન બ્લેક સેવ તો સાંભળ્યું જ નથી. તો મને એમ થાય કે આપણે તો કોઈ કામને કોઈ ઓળખતા જ નથી. હવે એ મોમેન્ટ પર મેં મારા દિમાગમાં લઈ લીધું કે આજે લોકો ક્રાઉનને નહીં ઓળખતા મુંબઈમાં, આપણે એવું કંઈ કરીએ કે ક્રાઉન બધાની જબાન પર હોય ને બધા વાપરતા થઈ જાય. અને માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અલ્લાહ ઇઝ કાઇન્ડ ટુ અસ. મોલાની એટલી બ્લેસિંગ છે કે મુંબઈ ગોવા જ્યાં જ્યાં અમારો માલ જાય છે ત્યાં લોકો બરાબર ઓર્ડર આપે છે. તો એનું કારણ શું છે કે મેં જોયું કે મને આ વસ્તુ કરવી છે તો આઈ વોઝ ટોટલી ડેડિકેટેડ ઇન ધીસ વન બિઝનેસ. પછી મેં એમ નહીં કે ભાઈ આ લોખંડના બિઝનેસમાં આ લોકો બહુ કમાય છે તો ચલો ને મેં થોડો હાથ એમાં પણ નાખું કે ભાઈ આ પ્લાયવુડ અને આ જે બિઝનેસ છે કાચનો તો એમાં પણ મેં હાથ નાખું. આ મારા પડોશી તો બહુ કમાય છે ચલો ને મેં એમાં પણ ટ્રાય કરું. યુ શુડ નોટ હેવ અ વેવરિંગ માઇન્ડ. બચ્ચાઓને ખાસ મારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમારે જેનો શોખ હોય તમે ડેફિનેટલી એમાં એક્સપર્ટ થશો જ. તો નોટ ટુ વરી. જેટલું તમારું તમારી એક્સપર્ટીઝ ઉલટાની ખીલી આવશે. તો એવી રીતે હું આ ક્રાઉન ફૂડ્સમાં ટોટલી ડેડિકેટ થઈ ગયો. અને ઇનિશિયલી આઈ હેડ ટુ સ્પેન્ડ 12 to 14 hours in business. હંમેશા એક ચીજ ધ્યાનમાં રાખજો, યુ હેવ ટુ હાર્ડ વર્ક પેસ. તમે વિચારશો અને માઇન્ડમાં રાખશો કે આઈ વિલ ડુ ધીસ એન્ડ ધેટ વિલ નોટ વર્ક. સો હાર્ડ વર્ક પેસ એમ કરીને હું ટોટલ માયસેલ્ફ ડેડિકેટ કરી. મારા ફેમિલી મેમ્બર્સે મને એન્કરેજ કરો કે નહીં તું બિઝનેસમાં તું જે કરે છે બરાબર છે. કેમ કે માય બ્રધર વેન હી વોઝ અલોન, મારા બ્રધરે ઘણા બિઝનેસ સાથે મુમીન સાથે બિઝનેસ જોઈન કરા પણ કોઈ બાજુ એને સક્સેસ ના મળ્યો. તો પછી દેન હી ટોલ્ડ મી કે યુ ડુ ક્રાઉન બિઝનેસ. અને બાય ધ ગ્રેસ ઓફ અલ્લાહ એવું થયું કે મને એવો ટાઈમ આવ્યો કે ડિફેન્સમાં સપ્લાય કરું. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ટ્રક લોડ માલ મોકલતો ગયો. પણ આઈ સ્ટોપ બીકોઝ ધ લાઇન ઇઝ નોટ ગુડ વિથ ધ ડિફેન્સ પીપલ. એમાં બધું ખોટું ઘણું થાય છે. અને આઈ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કે ભાઈ આપણાથી થાય એટલું ઇસ્લામિક અને મોલા જે શીખાવે છે બિઝનેસ એથિક્સ. Why I'm saying is because I am also with the business development division. અને અમે લોકો વેબિનાર સેમિનાર કરીએ છીએ to follow the business ethics as per Islam and as per the guidance of our Ali Qadar Mola. તો આ બધું મેં ફોલો કરું અને હું ડિફેન્સમાં સપ્લાય બંધ કરાવી દીધી કે નહીં મને એ નહીં ફાવે. પણ તો પણ આજે બાય ધ ગ્રેસ ઓફ અલ્લાહ આપનો માલ હરેક 5-star હોટલ, હરેક હોસ્પિટલ્સ, હરેક બેકરીઝ, ઇન્સ્ટિટ્યુશન, ફ્લાઇટ કિચન ઓફશોરમાં જાય છે. હું શું કામ આ વાત કહું છું કે તમારું ડેડિકેશન હોવું બહુ જરૂરી છે. અને એક જ લાઈનમાં તો બચ્ચાઓને મને ખાસ કહેવું છે કે તમે જેમાં એક્સપર્ટ હો તમે એ ફિલ્ડમાં ટોટલ ડેડિકેટ થઈ જાજો. અને ઓલો બેડમિન્ટનમાં ચેમ્પિયન છે, ઓલો લોન ટેનિસમાં ચેમ્પિયન છે, તો ક્રિકેટમાં તમે એક્સપર્ટ હો તો પણ તમે બેડમિન્ટનમાં ચાલા જાઓ એવું ક્યારે ના કરજો. સિમિલરલી ઇફ યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક અપ એની કેરિયર કે હું મેડિસિનમાં પેરામેડિકલ, ફિઝિયોથેરાપી, ડેન્ટિસ્ટ બધી લાઈન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ડોન્ટ થિંક કે નહીં મેં ડેન્ટિસ્ટને મેં આમાં જાવ તો ને આ નહીં આમાં જાવ તો. વેવરિંગ માઇન્ડ પ્લીઝ મેં રિક્વેસ્ટ કરું છું બચ્ચાઓને કે તમે વેવરિંગ માઇન્ડ ના રાખજો. અને પેરેન્ટ્સને મેં ખાસ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે બચ્ચાને એવી રીતે ઓબ્ઝર્વ કરજો કે એને એની ફિલ્ડમાં જ એને આગળ વધો. આજકાલ ઘણી વાર શું થાય છે કે પેરેન્ટ્સ કહે છે કે મને મારા દીકરાને ડોક્ટર બનાવવું છે અને એ ભાઈને એન્જિનિયરિંગમાં જવું છે. થાય છે શું 2 વર્ષ 3 વર્ષ પછી બધું છોડી દે છે. And finally, even if he becomes by any means, he will not be a successful doctor. So this is very important for the parents. And I give more importance to this point કે parents અને child આ બંને જણને તમે બરાબર સમજો અને એને અકોર્ડિંગલી એ લાઈનમાં મૂકજો. બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે મારા જે બેનનો બાબુ જોહર છે ફર્નિચર વાળા, એવન બચપનમાં સ્કૂલમાં જયારે એન્ટર સ્કૂલ્સ કોમ્પિટિશન થાય ડ્રોઈંગમાં તો એને ફર્સ્ટ અને સેકન્ડનો પ્રાઇઝ મળે. જેવું મને ખબર પડી મેં ઇમિડિયેટલી એને ગિફ્ટ શું આપી
ઓલ પેઇન્ટિંગ્સ ને ડ્રોઈંગ્સ ને એ બધી બુક્સ ને એ જ બધું આપતો ગયો. બ્રશિસ આપું, કલર પેન્સિલ, આ બધી વસ્તુ આપતો ગયો. અને ટુડે ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ આર્ટિસ્ટ. તો ધીસ ઇઝ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે. તમે એને સમજી લો અને એને આગળ વધાવો. હવે બિઝનેસ આજે આપણે કરીએ છીએ, બિઝનેસમાં બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે યુ ફોલો જે મોલા કહે, જે ઇસ્લામમાં છે, જે મસ્જિદમાં છે, જે મોલી કહી ગયા છે કે કોઈ પણ ખોટું કામ બિઝનેસમાં ગ્રીડ ના હોવી જોઈએ. ગ્રીડ એના માટે ના હોવી જોઈએ, તમે જયારે આ કેરિયર લેશો તો તમારે એમ નહીં કે ભાઈ મારા સાથે આ છોકરો છે એ બહુ આગળ છે તો હવે એને હું પાછળ લઈને હું આગળ વધું. This should not be the philosophy of any child or any business which you take. તમારી ફિલોસોફી એમ હોવી જોઈએ કે આ ભાઈ આગળ વધે છે, ચલો હું પણ એને જોઈને હું આગળ વધું અને એના સાથે કોમ્પિટિશન ના કરીને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ. આજે અમે 4 વુમેન હોય તો અમે 4 વુમેનમાં મારા પાસે કોઈ આવીને એમ કહે કે ભાઈ આ બીજા ભાઈ તો મને આ ભાવમાં આપે છે, તો મેં એને એમ કહું ક્રાઉન તમારે આપે એ બની જ ના શકે, અને એનો બ્રાન્ડ આપે તો તમે એનો માલ લઈ લો, પણ પ્લીઝ આ વસ્તુ બીજાનો છે એટલે મેં સસ્તો કરું ને એને મેં કાપી નાખું, એ ફિલોસોફી ક્યારેય પણ ના રાખજો. સેલ ઓન યોર મેરિટ. જ્યાં સમજો કે એક ભાઈ માલ વેચતા હોય તો આપણે બીજા કસ્ટમર પાસે જવાનું જે આ માલ નહીં વેચતો, આ બ્રાન્ડનો આપણા મુમીન ભાઈનો માલ નહીં વેચતો. અને હંમેશા અમે કહું છું કે કોમ્પિટિશન કરવું હોય, માલ વેચવો, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કોમ્પિટિશન, માલ વેચવો હોય તો તમારા જે ઇન્ટરનેશનલ જે એફએમસીજી છે, જે ઇન્ટરનેશનલ બ્રાન્ડથી કોર્પોરેટ લેવલથી ધંધો કરે છે, જેમ કે અમારામાં જે હું એક્ઝામ્પલ આપું છું કે રેક્સ એન્ડ બ્રાઉન એન્ડ કોલ્સન are 100 years old firm. They are doing business of 1,000 crore rupees. હવે મેં એનો સમજો કે 5 કરોડનો બિઝનેસ લઉં ને તો ઓ લોકોને કઈ અસર પણ ના થાય, પણ હું જ મારા જે આપણા મુમીન જે અલગ અલગ બ્રાન્ડમાં ધંધો કરે છે, જો હું એનો બિઝનેસ લઈ લઈશ તો અમારે એકબીજાને ઇફેક્ટ થશે. તો હું શું કામ મારા જે ફ્રેન્ડ છે, મારા જે કલીગ છે, મારા જે મુમીન છે કે જે સેમ આઈટમ બનાવે છે એના સામે જઈને માલ વેચું, એના કરતા મેં એવી રીતે ના માલ વેચું કે કોઈને અસર પણ ના થાય ને બધા પ્રોગ્રેસ સાથે કરે. તો આ ફિલોસોફી વેન યુઅર કેરિયર તમે એક્સેપ્ટ કરશો તો તમારું કોઈ ફ્રેન્ડ એક વસ્તુ કરે છે તો એને આગળ વધવા દેજો અને સાથે તમે એને જોઈન થઈ. જોઈન થઈને મતલબ એમ છે એના ફૂટસ્ટેપ ફોલો કરીને એના સાથે જ શીખીને અગર એ શીખાવે તો અને તમારે આગળ જવાનું છે. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગ્રીડ ના રાખજો અને jealousy ના રાખજો પ્લીઝ. All right, Nuruddin sir. જી We would get back to you. yeah Indeed, you are a person with a giant heart. Yes, sir. So this is how I will conclude કે business counseling is very important અને આ વસ્તુ તમે સમજીને તમારું કેરિયર ચૂઝ કરજો. ઇન્શાલ્લાહ I will also come back after hearing all my eminent અને jurist છે, તમારા પેનલિસ્ટ છે જે આર એક્સપર્ટ ઇન યર ફિલ્ડ, એના પછી જે કે મારું ઓબ્ઝર્વર છે I will come back to you and all the best to you. Thank you very much Tahir Udaipurwala for giving me this opportunity. Allah bless you. Thank you. Indeed, Mr. Nuruddin Bhai Sevwala is a person with a humanitarian heart. So let's introduce a second panelist, Dr. Abbas Rangwala, who is an epitome of patience and has a very soothing and calm personality. He has his own dental clinic since 2005 and he is working currently as a consultant in Safi Hospital since 2008. So, Ms. Bas, could you enlighten us by your few words of advice? Okay. Assalamu alaikum, Tahir bhai. How much time do I have? 10 minutes. Okay, thank you. Now, congratulations to you on your project, and I will get on to the topic. I will speak regarding some professional outlook towards your career. Mr. Nuruddin bhai has addressed regarding the business point. I will talk regarding some professional outlook towards the profession, towards your goal, towards your ambition. Okay. આપણે પહેલા તો મેડિકલમાં એક ચીજ છે કે યુ હેવ ટુ બી વેરી હાર્ડ વર્કિંગ.
એકદમ એમાં પેશન હોવું જોઈએ એ ચીજનું. Science is a field which is very practical and it is very useful in our life. Suppose આપણે આગળ કઈ એમાં આગળ કરી બી ના શકા કઈ તો આપનું એવું વિઝન એ ખોલી દઈ છે, એવું આપણે સાયન્ટિફિક બેઝ બનાવે છે આપણા માઇન્ડમાં કે વી સ્ટાર્ટ થિંકિંગ લોજિકલી and it is that logical thinking, that practical scientific નજરિયો જે છે હરેક ચીજનો, બિઝનેસ હોય કે કોઈ બી પછી પ્રોફેશન હોય, ઇવન સ્પોર્ટ્સ હોય, a scientific way of viewing things it helps in character building of a personality and your character will then speak about your ethics. તમારું કઈ બી પ્રોફેશન, નુરુદ્દીનભાઈ એ પેલા જ કહ્યું કે કઈ બી પ્રોફેશન બચ્ચાઓ ચૂઝ કરે, એ લોકોને ચોઇસ હોય, એ લોકો એમાં જે બી લાઇકિંગ હોય એમાં આ પાર્ટ બી હેલ્પ કરે છે. પછી you have to be contemporary, મતલબ you have to be with the world. Now this world is a digital age. Digital age છે and everyone is liking digitism. Everyone is attracted towards computers, mobiles, gadgets. So we have to be with that, but at the same time એવું હોય કે યુઝફુલ હોય અને એનાથી આપણે એના ગુલામ ના બની જાય, આપણે એનાથી ફાયદો લે. જેમ શહેરના તાહિર સૈફુદ્દીન ફરમાવે છે કે તમે દુનિયાથી ફાયદો લો, દુનિયાના ગુલામ ના થઈ જાઓ. તો એ જ હિસાબે હમણાં ગૂગલ છે, ઘણું બધું આપણે હાથમાં જ બધું આપણે નોલેજ મળી જાય છે. સો વેરી વેલ યુઝ ધેટ નોલેજ અને એનાથી આપણે જે બી આપણી પ્રોફેશનની લાઈન આપણે જે લાગતું હોય કે આઈ કેન એક્સેલ ઇન this is my calling, then you should go for it. And we are lucky in this digital world, we have everything in the hands and we can the world is open to us, it is in our hands. The whole world is now close to us and we can uh, take knowledge, we can seek knowledge, we can take advice from different people of our liking. At the same time you have to be contented with what you have. કનાત હોવું જોઈએ એકદમ, એમ નહીં કે ભાઈ મને આ બી જોઈએ છે, આ બી જોઈએ છે. જે છે મારા પાસે અલ્લાહનો લાખ શુકર છે, મોલાની દુઆ છે અને કનાતથી આપણે આપણું જે બી આપણો પેશન છે એને પરસ્યુ કરતા રહીએ. ઘાઈ ના કરીએ કે ભાઈ મને આમાં કઈ ફાયદો નહીં થઈ રહ્યો, કઈ એક્સેલ નહીં થઈ રહ્યું. તમે અગર હાર્ડવર્કિંગ હશો, તમારું એથિક્સ બરાબર હશે તો ઇન્શાલ્લાહ તમારે એનો રિવોર્ડ મળશે, ભલે થોડો ટાઈમ લાગશે. એના સાથે આપણું કેરેક્ટર હમ્બલ રહેવું, હેલ્પફુલ રહેવું, સ્પેશિયલી ડોક્ટરના પ્રોફેશનમાં એ બહુ જરૂરી છે. We cannot always be money minded, we have to be very humble and helpful because we are treating patients and a patient is someone who is in pain, who is suffering. So first thing he requires is humble care and a very soft hearted approach. They are not worrying about spending, they don't have that, but you should be ethical and very humble to them and understand what their problem is. Then only you can provide the right cure and they will have respect for you. હમણાં એમ કહેવાય છે કે ડોક્ટર્સ પ્રોફેશનમાં it's become a business, there is no respect. Okay, all that is true. There are two sides of both the coins, one is positive and one is negative, but we have to always stick on the positive side. And believe me, there is a lot of respect still in the community for doctors because we have a healing touch, we are providing a cure which is in the hands of Allah Ta'ala. તો અલ્લાહ તાલાના એક આપણે જરિયો છે કે આપણે લોકોને શિફા આપી શકે છે. શિફા આપનાર તો અલ્લાહ છે, બટ આપણે એનો એક જરિયો છે. તો આ એક ઘણી મોટી નહેમત છે. મોલા બી ખાસ ડોક્ટરો માટે ઘણી દુઆઓ ફરમાવે છે, ઘણી રજા બી ફઝલ કરે છે કે ભાઈ હા ડોક્ટર બનવું છે. આમ બધા ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સમાં બી આ કરે. અમે બી ઘણી વાર જઈએ છીએ, કદમબોઝ થઈએ છીએ તો મોલા અમારે ખાસ નજર નવાજે છે, ખાસ અમારું બધું પૂછે છે કેમ છો. અને we are associated with lot of activities also like Burani medical idaras doing camps. હમણાં જેવી રીતે ફોર એક્ઝામ્પલ વેક્સિનેશનનું ડ્રાઈવ હતું, આ કોવિડના સ્ટાર્ટિંગમાં ફ્લુ વેક્સિનનું ડ્રાઈવ હતું. તો મેં મારા મોહલ્લાનો મેડિકલ ઉમૂરનો હેડ બી છું, સાત્તાર મોહલ્લો, તૈયબી મોહલ્લા. તો there I had taken care કે મારા જે બુઝુર્ગો છે સ્પેશિયલી they require these vaccines. So I had been to their homes and we had seen to that we provide them with the vaccines. So this is a small thing. એવી ઘણી બધી એક્ટિવિટીઝ કરીએ છીએ, ચેરિટી કરીએ છીએ, કેમ્પ્સ કરીએ છીએ. I am associated with Safi High School also, પાયદુની મુંબઈમાં જે સફી હાઈ સ્કૂલ છે
એને બી કઈ બી બચ્ચાઓને મેડિકલ એડવાઇસ જોઈએ છે, કઈ બી હેલ્પ જોઈએ છે, તો વી આર હેલ્પફુલ ઇન ધેર પ્રોજેક્ટ્સ. એ લોકોને કઈ બી મેડિકલ રિલેટેડ હેલ્પ જોઈએ છે તો આઈ એમ હેલ્પિંગ ધેમ ઇન વોટ એવર વેઝ આઈ કેન. પછી મેઇન છે કે ફોકસ રાખવું. ફોકસ જરૂરી છે. આપણે જે ફિલ્ડ જોઈએ છે એના ઉપર બહુ ધ્યાન રાખવું છે કે ભાઈ આપણું ફોકસ લૂઝ ના થઈ જાય. આપણે અહીંયા કોઈ બાજુ ભટકાઈ ના જાય. હમણાં જેવી રીતે ડિજિટલ વર્લ્ડ છે, there is lot of distractions, એમાંથી આપણે જરા દૂર રહીએ. હવે મેડિકલમાં એક હજી આવે છે કે ઇટ ઇઝ અ કોસ્ટલી ફિલ્ડ. મતલબ if you are, and of course if you work hard, if you get that marks, તમારે ક્વોલિફિકેશન તમારા હાર્ડવર્કના હિસાબે તમારે માર્ક્સ મળે છે તો એમાં તમે you get government seats which are little cheaper. But suppose you don't get that, then you have to be financially also stable. The parents especially, they have to have a financial backup કે ભાઈ મેં એને એક્સેલ એને ફંડ કરી શકું, એને હેલ્પ કરી શકું. એવું ના થાય કે થોડું ફાઇનાન્શિયલ માટે બચ્ચું પછી સફર કરે યા એને ના મળે. અને એમાં પછી શું છે કે there are lot of colleges, schools, colleges especially which are outside Mumbai. આપણે જવું પડે બહાર, હોસ્ટેલમાં રહેવું પડે. પૂના છે, કોલ્હાપુર છે, અલગ અલગ રૂરલ પ્લેસમાં બી છે. there are good colleges in lot of different places, but એ આપણાથી દૂર છે, હોસ્ટેલમાં રહેવું પડે બચ્ચાને. તો that is the point you have to think about. હવે જેન્ટ્સ છે, મેલ્સ છે તો એને કઈ તો એટલો પ્રોબ્લેમ જ નથી. બટ બીજા બી જે ફિમેલ્સ બી હોય, આપનો મોહલ્લો હોય, આપની વા મસ્જિદ હોય, આપના મોમિનીન વા રહેતા હોય, તો ઇટ ઇઝ અ ગુડ ઓપ્શન. બહાર જવું બી એમાં કઈ વાંધો નથી. સ્ટડીઝ કરીને પાછું વળી શકે છે અને that is how it can be financially little supportive. પછી of course nothing like getting good marks and achieving a merit seat, and that is always the best. I had worked very hard. Basically I had also done my I will talk about my career now. કે મેં BDS મારું જે ગ્રેજ્યુએશન છે એ સાંગલીથી કરેલું છે. સાંગલી is a remote place near Kolhapur. It is a good business location and I have spent my four years in hostel life. Of course that is a fun part also in hostel life. એ હતું કે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ પરેશાન હતો, રોતો હતો કે ભાઈ मैं હોસ્ટેલમાં કેવી રીતે રહીશ, મમ્મી પાપાથી કેવી રીતે દૂર રહીશ. બટ પછી it was the best part of my life. Then I did my internship in Government Dental College, St. George. Now જ્યારે મેં વાસી સેન્ટ જોર્જ ઇન્ટર્નશિપ મુંબઈમાં આવ્યો, સિટીમાં આવ્યો, તો લોકો મને એકદમ આ કરવા લાગ્યા કે ભાઈ આ શું કરશે અહીંયા. તો એ જે મને કિક મળ્યો કે ભાઈ લોકો મને એક્સપેક્ટ નહીં કરતા કે ભાઈ મારામાં એટલું ટેલેન્ટ છે, મેં કંઈ કરી શકું છું. ધ સિટી પીપલ કે ભાઈ આ નહીં કરી. તો that was I took it as a positive thing and I started working more hard. I thought કે નહીં, I will also work hard and I will secure a seat now in Mumbai. So I had worked very hard and by the grace of God મને ફાઇન સારો રેન્ક આવ્યો, 7th રેન્ક આવ્યો મહારાષ્ટ્રમાં. જેનાથી પછી મેં મારું માસ્ટર્સ MDS માસ્ટર્સ ઇન ડેન્ટલ સર્જરી એ પરસ્યુ કરી શકો ઇન નાયર હોસ્પિટલ which is in Mumbai Central. So I spent 4 years, 3.5-4 years in the hospital. I did my masters and then I was working as a lecturer also. I was a teacher over there. I taught over there for 2-3 years and then I left because એ ગવર્મેન્ટ મ્યુનિસિપલ આમાં ઘણું બધું પોલિટિક્સ હોય છે. જેવી રીતે નુરુદ્દીન અંકલે બી કીધું, ઇફ દેર ઇઝ નો એથિક્સ, એમાં કઈ એથિક્સ નથી, જ્યાં આપણે બીજાને બેક બાઇટિંગ કરીએ છીએ યા બીજાને નીચે નાખીને આપણે ઉપર જઈએ છીએ, એમાં મજા નથી. અને મોલાની બી એમ મનસા છે કે ભાઈ આપણે બિઝનેસ માઇન્ડેડ હોઈએ, સર્વિસ માઇન્ડેડ ના હોઈએ. તો એ સર્વિસ મૂકીને, જોબ મૂકીને મેં મારું પોતાનું ક્લિનિક સ્ટાર્ટ કરું. મારા ફાધરની બી એ જ ખુશી હતી કે મેં મારું પોતાનું દવાખાનું નાખું અને એમાં જગા બી હતી, તો I could put my own setup, dental setup, and alhamdulillah over the years my practice has taught me a lot of things and I am doing very well inshallah. And I got an opportunity to join Sefi Hospital also. वहाँ भी घना patients ने attend करे. I am working there since 2007 and alhamdulillah I am very happy. And private practice ma I am trying to excel whatever ways I can. જે બી બને, જે બી લેટેસ્ટ ગેજેટ્સ છે, જે બી લેટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પ્રોટોકોલ્સ છે, I try to put it in my practice. I try to be contemporary. જે બી મારા પેશન્ટને મેં બેસ્ટ આપી શકું એ મેં કરું છું. આપના કન્ટ્રીમાં ડેન્ટલ એડ્યુકેશન, ડેન્ટલ હેલ્થ અને ડેન્ટલ અવેરનેસ થોડું પુઅર છે.
but by inshallah ધીરે ધીરે improve થશે and there is lot of potential for dentistry also. Now apart from dentistry બીજી મેડિકલ ફિલ્ડ ઘણી છે, પેરામેડિકલ ફિલ્ડ છે, મેડિકલ ફિલ્ડ છે, MBBS છે, MDs છે, બધી ઘણી ફિલ્ડ્સમાં MD થઈ શકો છો તમે. ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ છે, ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, પીડિયાટ્રિક્સ છે, ઓર્થોપેડિશિયન્સ છે. બટ ઓફકોર્સ મેડિકલમાં હવે એવું છે કે યુ હેવ ટુ બી અ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ. ગ્રેજ્યુએટ લેવલ પર there is no much fun. મતલબ you must target a post graduation or even higher a super specialty. So that will take up little bit of your years, your initial years. જ્યારે તમે જોશો કે તમારા બીજા બધા ફ્રેન્ડ્સ હતા જે કોમર્સમાં છે કે આર્ટ્સમાં છે, they have already started earning, they are earning a good amount, but you are still studying. But don't worry, all that is your time which you are using in your skill development. Once you are skilled and once you get the platform for your abilities, to show your abilities, inshallah you will excel. And being a doctor, the more senior you are, the more you earn. So there is I would say there is a part 2, there is a beautiful part 2 to it. Whereas part 1 is more of little bit struggle and little bit knowledge gaining. Part 2 is more rewarding. So inshallah that is taken care. We should not be in a hurry to earn money. We should be in a hurry to seek knowledge, to gain our professionalism, to become a super specialty, so that we don't have to run behind money. Money will run behind us. It will be the reverse in future. And it's a very respectable profession. Besides this, besides medical, paramedical bhi ઘણું છે, physiotherapy છે, pharmacy છે, આયુર્વેદી છે, હોમિયોપેથી છે, ઘણા બધા paramedical fields બી છે. BSc બી છે, BSc if in science you can do BSc also. પછી આ science medical થઈને પછી engineering is there. જ્યાં તમે engineering pursue કરો, there are so many different branch, civil engineer, electronic engineer, computer engineer. એમાં તો લોકો અક્ષર TOEFL ને બધી exam GRE TOEFL ને આપીને people plan to go abroad also. People join different companies and they are into business, they are into service, and that profession is also there regarding science. Science માં ઘણું બધું છે. મતલબ the other advantage of science is you can always switch to commerce or arts later on after 11th 12th. If you are not finding it, if you're finding it difficult, you can switch on to that branch. And it as I told in the start, science enlightens our mind. It opens our mind to a much broader picture of the of a perspective of any particular thing. And this is always we should be research based કે ભાઈ કઈ ના કઈ રિસર્ચ કરતા રહે, કઈ ના કઈ નવું આ કરતા રહે, because that is the in thing. તમે કઈ નવું રિસર્ચ કરશો, તમારું પોતાનું હશે, so that will be appreciated much. And other thing is that even if you have learned the best of the thing, you should always ready to be unlearn. એટલે બધું unlearn કરીને નવું શીખે એ બી રાખવું જોઈએ. એમ નહીં કે ભાઈ મને બધું જ આવડે છે, હવે મેં કઈ શીખ્યું, મતલબ મને કોણ શીખાવશે, મેં નહીં, મને બધું જ આવડે છે, એમ નહીં. There is always, you should always ready to be unlearn and relearn and keep on improving your knowledge. That should also be your basic. You should attend meetings, you should meet people, you should try to interact with people as much as possible, so that these small interactions, you never know, these are small opportunity doors which are opening for you. And as the saying says that opportunity knocks to you, you must open the door. So આજનો જે સેશન બી છે એમાંથી ઘણા મુમિનીને આપણે ફાયદો થઈ જાય, પેરેન્ટ્સને ફાયદો થઈ જાય, બચ્ચાઓને ફાયદો થઈ જાય. એ લોકોને કઈ એવી વસ્તુ ક્લિક થઈ જાય, કોઈ એવો એક પોઈન્ટ ક્લિક થઈ જાય તો આપનું કામ થઈ ગયું, આપણે જીતી ગયા. આપનો આ જે સેશન છે 1 hour નો એ થઈ ગયું. બીજું ઓફકોર્સ ડેસ્ટિની, હમણાં જેમ નુરુદ્દીન અંકલે બી કીધું કે એને ડેસ્ટિની he had to go for business. એવી રીતે ડેસ્ટિનીમાં જે લખાયું છે, આપણા તકદીરમાં જે લખાયું છે, અલ્ટિમેટલી તો એ જ થવાનું છે. બટ એનો મતલબ એ નથી કે ભાઈ you should not work hard, you should not dream, you should not be passionate, you should not have an ambition. It is all required. And destiny also helps the one who is hardworking, who is passionate. અમે આપણે એમ જ ડેસ્ટિનીને બી આ નહીં કહી શકતા કે ભાઈ મારા નસીબમાં નથી, મેં તો આમ કરું છું, મને નસીબમાં નથી. એ બી રોંગ છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ હા તકદીરનું લીખેલું છે, બટ અલ્લાહ
અલ્લાહ રાઝિક છે, અલ્લાહ જે ચાહે એમ કરી શકે છે, કોને આપે કોઈને ના આપે. તો અલ્લાહ અલ્લાહ સગલું જોઈ છે કે આ ભાઈને કેવી રીતે નવાઝે. તો ઇન્શાલ્લાહ હાર્ડ વર્કિંગ રહેશું, પેશનેટ રહેશું, આપનો કેરેક્ટર હશે, આપણે સોફ્ટ હાર્ટેડ રહેશું, હમ્બલ રહેશું, એથિકલ રહેશું, તો અલ્લાહ આપને આપના એમ્બિશનમાં જરૂર સક્સેસ આપશે. એમાં કોઈ શક નથી કે સક્સેસ ના આપે. એન્ડ there as I told, there are ધૂપ છાવ બે બાજુ છે. There are sometimes where you are not getting something, and there are sometimes when you will get a small, even a small click will help you, will take you a leap forwards. So don't get depressed, and don't get માયુસ ના થઈ જાઓ કે ભાઈ મને આ નહીં થાય રહ્યું. Keep on trying, keep on trying with yourself. And of course, if you are this is all related with the education point, you should engulf yourself in some sports also. And if you're doing well in that sport, you can pursue that sport also. Sports is a very good branch just now. And Ambi, you should be little sporty. થોડું ઘણું physical fitness, health પર બી ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ. Especially medical માં, where we know that in the long run આપણે આગળ જઈને we are going to become senior doctors, senior practitioners, and we need our health at that time. અગર આપણે healthy નહીં હોય તો આપણે બીજાને કેવી રીતે આપણે વર્ક જ નહીં કરી શકે. So as in your young age, એવું ના થાય કે આપણે એટલું સ્ટ્રેસ લઈ લઈએ છે, એટલું આ લઈ લઈએ છે કે then it affects our health. At the same time, we should engage ourselves into a physical activity, some type of sport, some type of physical activity keeps us motivated. આ physical activity થી બી શું થાય, આપણું જહેન સાફ રહે છે. યા કોઈ એવો હોબી હોય, જેવી રીતે પેઇન્ટિંગ નો જિકર કરું, પેઇન્ટિંગ છે, સ્ટોરી ટેલિંગ છે, રીડિંગ છે, ઘણી બધી હોબીઝો બી છે. એક હોબીમાં બી આપણે આ કરીએ તાકી આપણું માઇન્ડ હંમેશા ફ્રેશ રહે. અને આ બી પોઈન્ટ હતો કે આપણા શરીયતના મુતાબિક આપણે ચલીએ, કોઈ એવી વસ્તુમાં ના ફસાઈ જાય, યા એમાં બી આપણે મોલાની રજા લઈને કરશું તો ઇન્શાલ્લાહ એમાં બરકત બી થશે અને શરીયતના પ્રમાણે જ હશે. આપણે કોઈ રિબામાં, ઇન્ટરેસ્ટના યા બેંકમાં કે એવા જે મોલાની ખુશી નથી એવા પ્રોફેશનમાં ના ચલા જઈએ. there is so much to do. તો પછી આપણે શું કામ એવા પ્રોફેશનમાં જઈએ જેમાં અલ્લાહની ખુશી નથી, મોલાની ખુશી નથી. પછી એમાં મજા નહીં આવે. ઇન ધ લોંગ રન આપણે એમાં મજા નહીં આવે. ભલે આપણે એમાં કેટલા બી આગળ નીકળશું, બટ એમાં મોલાની ખુશી નથી. તો ફર્સ્ટ થિંગ આપણે જોશું કે મોલાની ખુશી હોય, મોલાથી રજા તલબ કરીએ. અને મોલા બી એમ જ ચાહે છે, વારંવાર આપણે સુનીએ છીએ વાઝોમાં, ને મોલા તો એમ જ ચાહે છે કે આપણે ડોક્ટર બનીએ, એન્જિનિયર બનીએ, એડવોકેટ બનીએ, કોઈ બી પ્રોફેશનમાં એ ચાહે છે કે આપણે એક્સેલ કરીએ. બટ સાથે આપણું દીન આપણે ના ભૂલી જઈએ. દીન અને દુનિયા બે સાથે છે, સાથે જ ચાલવાનું છે આપણે. એવું નથી કે અલગ છે. એ બી એક એમ નથી કે ભાઈ મેં હમણાં દીનમાં જ છું, દુનિયામાં જ છું, મેં દીન હમણાં સાઈડમાં મૂકી, નહીં. બે સાથે છે. નમાઝ તો નમાઝ પડવાની જ છે, એના 7 ધ્યાન એ આપણા પિલર્સ છે. અગર એ પિલર સ્ટ્રોંગ નહીં હોય તો આપણે એના ઉપર કઈ બી બનાવશું તો એ નહીં અચ્છું રહે. આપણા 7 ધ્યાન તો આપણે લઈને ચાલવાનું જ છે. અને આપણે વળીને પાછા આપણા દીન તરફ આવવાનું છે. આપણે એમ બી જોઈએ કે આપણે આપણા દીનને કેવી રીતે હેલ્પ કરી શકે, આનાથી મોલા કેમ ખુશ થાય, મેં કેવી રીતે મોલાને પાછું આપું, મારા કમ્યુનિટીને, મારા દીનને કેવી રીતે મેં પાછું આપી શકું, મારા in whatever ways I can in my profession, in મોલાની ખિદમત કરતો રહું. જેમ છે ખિદમતમાં મેં કેવી રીતે મોલાને આ કરું. Sorry to intervene, sir. That's it. Okay. All right, sir. Thank you for your piece of advice. So now, Welcome. before proceeding further, we have a quote from Arthur Golden. He says, "A mind dulled by doubt cannot focus on the course to victory." So we have our next panelist, who is calm and confident, at the same time jolly nature. He is Mr. Murtaza Ujjainwala, who is a vocational educationist and enjoys working as an industrial training officer in Auto Institute. His work includes a lot of interaction with students, parents, automotive industry, and skill educationists. So, Mr. Murtaza, could you please brief us with your advice? Assalamu alaikum. Walaikum Shukriya, Tarabai, ઘણું શુક્રિયા. And I'm very humble and very like what you say, ઘણો કિસ્મત વાળો છું કે આવા પેનલિસ્ટ amongst I am there. મિસ્ટર નરુદ્દીન સેવાલા તો મેં ઘણી વાર મોકો મળ્યો છે સુનવાને. અબ્બાસભાઈ से भी આજે ઇન્ટરેક્શન થઈ ગયો. ને એક ચીજ મેં અમારા ઓડિયન્સને એમ રિક્વેસ્ટ કરવા માંગુ છું કે પ્લીઝ સગલા ધ્યાન से સુનિએ. આ સગલું જે નોલેજ શેર કરવામાં આવે છે આ કોઈ પણ બુકિશ નોલેજ નથી. આ કોઈ બુક પડીને નથી આવ્યું. આ સગલા
આ સગલા આપણા ફિલ્ડમાં ઘણા આગળ છે અને આ નોલેજ કોઈ બુકમાં નથી. તો પ્લીઝ આપसे રિક્વેस्ट છે कि आप लोग बराबर ध्यान से सुनिए आ चीज ने कई अगर क्वेश्चन આવતો હોય તો તાહિર ભાઈ ને આપ ફોરવર્ડ કરી શકીએ છીએ, જે લેટર ઓન અગર થઈ શકે તો અમે એને જરૂર લેશું. રાઈટ. બીજું એમ કે vocation education is the least liked way of making a career. Nobody thinks of going into vocation way of making a career. So I'm from that field. When time is changing, you might be knowing a new education policy and the vocation to right from 6th standard include કરવામાં આવ્યું છે. Nothing is good or bad. Like if I am into vocation, એનો મતલબ એ નથી કે બીજું કઈ સગલું બરાબર નથી. સગલું જ બરાબર છે. રાઈટ ટાઈમ પર રાઈટ પર્સન રાઈટ જગા પર પહોંચી જાય તો દેટ ઇઝ અ સક્સેસફુલ કરિયર એકચ્યુઅલી. પણ એમ છે કે એટલું કન્ફ્યુઝન છે આજકાલના યુથમાં એન્ડ મારું ઇન્ટરેક્શન સ્ટુડન્ટ્સ ને પેરેન્ટ્સ સાથે ઘણું છે, તો મેં એમ જોઉં છું કે અવેરનેસની ઘણી કમી છે. પણ એક ચીજ મેં એ મતલબ ઘણું પ્રાઉડલી ફીલ કરું છું કે આપણી કમ્યુનિટીમાં એક એજ તો છે જ બીજા લોકો કરતા, કેમ કે આપણા यहाँ જે ઇદારાઓથી લઈને પર્સનલ જે ઇન્ટરેક્શન છે લોકો જે કરવા માંગે છે સોસાયટી વાસ્તે ઘણું વધારે છે. એ તો અને પણ એમ બી છે કે લોકો હજી પૂરોનો ફાયદો ઉઠાવી નથી શકતા. તો કોશિશ એમ જ રહે છે કે આ જેટલા બી આ જે ફરજંદો છે કે ઇદારા હોય કે મૃદુલભાઈ સેવાલાનો તો ઘણું આનંદ ઘણું ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે પીડીટીના જરીએ કે લોકો એનો ફાયદો નથી લેતા, પહોંચી નથી શકતા યા સમજી નથી શકતા એમ છે. તો એના સાથે મેં સગલાને બી ગુજારિશ કરીશ આપણા સાથે લોકોને બી જોડીએ, કઈ ના કઈ કામમાં લોકોને રિક્વેસ્ટ કરી કે આ સગલામાં આવે. રાઈટ. હવે મેં થોડું સમઅપ કરીશ. પેલા તો એમ કહીશ કે બે પેનલિસ્ટે ઘણું અચ્છું ને ઘણા પોઈન્ટ્સ ઓલરેડી કવર કરી દે છે આના અંદર. પણ મારું એક હંમેશા એક અલગ નજરો રહે છે કરિયર સક્સેસફુલ કરિયર વાસ્તે. મેં બે ચીજમાં મેં જલ્દી અને ઇન્શાલ્લાહ 10 મિનિટમાં પૂરું કરી દઈશ. અને મેં બે પાર્ટ, કેમ કે મેં જોયું છે, મેં ફિલ્ડ પર રહ્યો છું, મેં લોકો સાથે વાત કરું છું, લોકોમાં કન્ફ્યુઝન ઘણું છે અને અવેરનેસની ઘણી કમી છે. પૂરી સોસાયટી માર્ક્સ બેઝ છે. વી હેવ ડિસાઇડેડ ઓલરેડી કે એટલા પર્સન્ટેજ આવે તો અહીંયા જવું છે, એટલા પર્સન્ટેજ આવે તો અહીંયા જવું છે, એટલા પર્સન્ટેજ આવે તો અહીંયા જવું છે. મેં કોઈના નામ નહીં લેતો, પણ એમ છે કે ઘણી બધી બીજો ચીજો બી આવી છે. એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન ધીસ કે જે ડેડિકેટેડ છે, જેને ખબર છે શું કરવું છે, જેનો ફેમિલીનો એટમોસ્ફિયર એવો છે, એ તો સક્સેસ થઈ જ જાય છે. બી લોયર, ડોક્ટર કે એન્જિનિયર્સ હોય કે, પણ જે બીજો ક્રાઉડ છે જે ખાલી જોઈને ચાલા જાય છે કે આમ છે, એ આમ કરવું છે, એ બિચારાઓ ના પૂરું કરી શકે છે ને ના એને અગર એ પૂરું કરી બી લે છે તો એને સક્સેસ રેટ એનો ઘણો ઓછો છે. એકચ્યુઅલી અગર જોવા જાય લોજિકલી, અગર આ બધું ફાઇન જ હોતું, આ એન્જિનિયરિંગ કો ને આ સગળું જે હાઈ લેવલની એડવાન્સ લેવલની બધી ટ્રેનિંગો છે જે ઇન હાઉસ ટ્રેનિંગ કહેવામાં આવે છે, તો આ બધી અગર અચ્છી જ હોતી તો બીજી ચીજ આવતી જ ના. વોકેશનને એટલું ઘણું હલકું સમજવામાં આવે છે. એમના હિન્દુસ્તાન ટાઈમમાં ઘણો મોટો આર્ટિકલ આવ્યો છે, એન્ટી વોકેશન માઇન્ડસેટ ઓફ ધ સોસાયટી, એન્ડ વિચ ઇઝ ક્વાઇટ ટ્રુ. આપણામાં શાયદ જ કોઈ સ્ટુડન્ટ હશે યા શાયદ જ કોઈ પેરેન્ટ્સ એવા હશે કે જે આપણા ફર્જનને વોકેશનના થ્રુ આગળ લઈ જવા માંગે છે. બીકોઝ વોકેશન આપણે એમ જોયું છે, આપણે સોસાયટીમાં લોકોને જોઈએ છે કે પ્લમ્બર બી એક વોકેશન છે, ઇલેક્ટ્રિશિયન એક વોકેશન છે, મેકેનિક એક વોકેશન છે. તો એમાં કેમ જઈએ? પણ મારું હંમેશા એમ એ લોકો સાથે એમ ડિસ્કશન હોય છે કે તમે એક લેબરને કેમ જોવો છો? પ્લમ્બિંગમાં તો ડિગ્રી પણ છે, ઇલેક્ટ્રિશિયનની ડિગ્રી પણ છે, મેકેનિકના ઓટોમોટિવ આમ નોટ અબાઉટ ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ એક કઈ બીજું જ છે, પણ વોકેશનના થ્રુ બી આ સગળું થાય છે. પણ સોસાયટીમાં લોકો એવી લોકોને જોયા છે કામ કરતા હોવા તો આપણે ગમતું નથી કે આવા આપણે કેમ બનીએ. પણ મારો હંમેશા એ લોકોને સવાલ હોય છે, ઓલવેઝ આસ્ક ધેમ કે તમે કામ કરવાવાળાને કેમ જોવો છો? તમે એના ઓનર્સને કેમ નહીં જોતા? તમે ઇન્ડસ્ટ્રી આખી ઇન્ડસ્ટ્રી કેમ નહીં જોતા? કે પ્લમ્બર તો એક આખા સપ્લાય ચેનનો એક આખી ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક નાનો સો પાર્ટ છે. આમાં ઘણું સ્કોપ છે, આમાં સ્કિલફુલ લેબર્સ નથી, આમાં ઘણું મતલબ આગળ જે આવવાવાળા ટાઈમમાં બી આ સગલાનો ઘણો સ્કોપ છે. તો મેં આખું સમઅપ એમ કરું છે કે સ્પેસિફિકલી કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત ના કરતા મેં કરિયર ડેવલપની વાત કરી કે આ ફિલ્ડ પણ એવી છે જે તમે આમાં આગળ જઈ શકો છો. હવે સક્સેસફુલ કરિયર કેને કહેવાય છે? જેમાં હમણાં સગલાએ વાત કીધી કે ડેડિકેશન હોવું જોઈએ, સેટિસ્ફેક્શન હોવું જોઈએ, ઇન્ટરેસ્ટ હોવો જોઈએ, ફોકસ હોવું જોઈએ. હવે આ સગલું આવે કેમ? આ સગલું કહાંથી આવશે? કોઈ બટન તો છે ને કે ચાલુ કરો ને તમારે આવી ગયું કે કોઈ ગોળી લઈ લીધી, આ આવે નહીં. અનલેસ યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ, આ સગલી ખાલી વાતો છે, તમારે આવે જ નહીં. સી આ સગલું બાય પ્રોડક્ટ છે તમારા ઇન્ટરેસ્ટનું. ઇન્ટરેસ્ટ હશે, યુ ડોન્ટ નો, તમારે ખબર જ નહીં પડે કે તમારે શું ચીજ ગમવા લાગી જાય છે. નાઉ ધીસ પીપલ હુ આર ધ પેનલિસ્ટ હિયર, એ લોકોને ખબર જ કામ કેટલું કરે છે ને એન્જોય કેટલું કરે છે. ઇનફેક્ટ દે આર નોટ વર્કિંગ ઓનલી, દે એન્જોયિંગ.
એ લોકો સવારે ઘરથી કામ કરવા નથી નીકળતા, એન્જોય કરવા નીકળે છે, એડમિન ટાઈમ કામ બી કરી જાય છે. આ લેવલ જ્યાં સુધી નથી આવતો તો યુ આર નોટ અ સક્સેસફુલ, યુ આર નોટ મેકિંગ અ સક્સેસફુલ કરિયર. કરિયર એવું ના હોય કે લાઈક આમાં સૌથી મોટો પાર્ટ છે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ નો. તો જેમ નુરુદ્દીનભાઈ બી કીધેલું કે પેરેન્ટ્સ નો આમાં ઘણો મોટો રોલ છે એકચ્યુઅલી. અને મેં જોયું છે કે અવેરનેસ ઘણી કમ છે. એક 8-10 ચીજ એવી છે જેના ઉપર જ ફોકસ છે, ને બીજી કોઈ ચીજ નહીં એમાં એ લોકો આરએનડી નહીં કરતા. જેમ અબ્બાસભાઈ બી કીધું કે આમાં રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ આરએનડી કરવું ઘણું જરૂરી છે, ઘણું જરૂરી છે. લાઈક અગર મેં કહું કે 8th 9th થી તમારા ફર્ઝન પર તમારો કેમેરો લાઈક બિલકુલ સેટ થઈ જવો જોઈએ. એની બધી આદતો, એની બધી ચીજો તમે ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ એકચ્યુઅલી. કઈ આમ કઈ ચીજ સામે આવી નહીં જાય કે આ મને પસંદ ક્યાં કરવું છે. તમે કોઈ અગર યંગસ્ટર્સ ને જોશો 10th 12th વાળાને, તો હંમેશા બે ત્રણ ચીજ જ કહે છે. બિસાઇડ્સ એલિટ જે પ્રોફેશન છે એના અલાવા એક મને કાર ઘણી પસંદ છે, ઓટોમોટિવ ઘણું પસંદ છે, મને ફાઇટર પાયલટ બનવું છે, મને એવું બધી ચીજ છે. મતલબ આમ હાઇપોથેટિકલ ચીજ થઈ જાય છે. એ લોકોને ખબર જ નથી કે આ બધું કેમ જાય. ઇનફેક્ટ ઘણું બધી એવા ચીજ છે, કરિયર કાઉન્સિલર્સ છે. આમ તો એવું છે કે આપણા ઇદારામાં બી ઘણી આ બધી ચીજોની ખિદમત કરવામાં આવે છે. તો મેં ચાહું છું લોકો થોડા આગળ જાય, થોડા વધે, થોડા આરએનડી કરે. હવે મેં આને બે ચીજમાં પાર્ટ કરું છું કે મેં આના કઈ સ્ટેપ્સ બનાવ્યા છે કે તમારે એક સક્સેસફુલ કરિયર કેમ બનાવવાનું. સૌથી પહેલું ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ સૌથી વધારે જરૂર છે તમારું ઇન્ટરેસ્ટ. એના વગર સગલું જ બેકાર છે. બીકોઝ આઈ હેવ સીન પીપલ being an engineering, they have done engineering with high marks and પણ એ ઈચ્છ નહોતી, એ લાઇકેબિલિટી નહોતી એ લોકોના પ્રોફેશનમાં. દે આર સિટિંગ ઇન હાર્ડવેર શોપ્સ છે, એવા અપનામાં જ છે બધા. પણ હવે ઠીક છે, જો સ્ટડી કરવું, એજ્યુકેશન ઇઝ ડિફરન્ટ એન્ડ નોલેજ ઇઝ ડિફરન્ટ. આપણા એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં નોલેજ આપવામાં નથી આવતી. એજ્યુકેશન તો બધાને બનાવવામાં આવે છે, પણ નોલેજ વાસ્તે યુ હેવ ટુ વર્ક ઇટ આઉટ. તમે કોઈ પર ડિપેન્ડ નહીં રહી શકતા યા કોઈની ક્રિટિસાઇઝ નહીં કરી શકતા કે આ સિસ્ટમ આમ છે, બટ યુ હેવ ટુ કમ આઉટ. યુ હેવ ટુ કમ આઉટ એન્ડ ગો આઉટ એન્ડ મીટ પીપલ. જેમ અબ્બાસભાઈ ઘણું સારું કીધું કે આપણા બચ્ચાઓમાં અપ્રોચેબલ એટીટ્યુડ નથી, લોકોથી વાત કરવું નહીં ગમતું એ લોકોને, એ આપનામાં જ રહે છે. પણ એકચ્યુઅલી ડિફિકલ્ટ બી છે. એ લોકો વાસ્તે પ્રાયોરિટી નથી આ એજમાં કે આ બધું મેં કેમ કરું. એ લોકોના દિમાગમાં હંમેશા ક્વેશ્ચન માર્ક હોય છે કે મેં કેમ કરું. તો વોટ હેવ સૌથી પહેલા આપનો ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. ઇન્ટરેસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કેવી રીતે થશે કે તમે જયારે 8th 9th 10th માં આવો છો, તો જેમ નુરુદ્દીનભાઈ કીધું કે પેરેન્ટ્સની જિમ્મેદારી છે કે એને કન્ટિન્યુઅસ મોનિટર કરે, એની એક્ટિવિટીઝ, એની ચીજોને મોનિટર કરે કે એની પસંદ કાં છે, શું ચીજ અચ્છું કરે છે. તે સાથે મેં કહું છું, મુંબઈ એવી જગા છે જેમાં વેબિનાર, સેમિનાર, એક્ઝિબિશન, એજ્યુકેશન ફોરમ્સ એટલા બધા છે. બીકોઝ વી હેવ ક્રાઉડ હિયર. કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી આવીને મુંબઈમાં પહેલા આવે છે તાકી અહીંયા ક્રાઉડ મળે. તો આ ચીજો ઘણી ઇઝીલી અવેલેબલ છે. मैं चाहूँ છું કે પેરેન્ટ્સ अपना ફરજંદોને આ સગલા ફોરમ્સમાં, સેમિનાર્સમાં, વેબિનાર્સમાં લઈ જાય. ભલે આખો દિન ના જાય, બીકોઝ આઈ નો આખો દિવસ બેસવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. એટલીસ્ટ બચ્ચા વાસ્તે ઘણું ડિફિકલ્ટ છે. પણ જાઈને જોઈ કે નવું ચીજ શું આવે છે, આ ઘણું જરૂરી છે. સેકન્ડ, please find out what are the futuristic industry. See, I'm not talking about the elite profession again. એ તો હંમેશા રહેવાનું જ છે. લોયર્સ છે, ડોક્ટર્સ છે, તમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, આ બધું એલિટ પ્રોફેશન તો હંમેશા રહેવાના જ છે. પણ બિસાઇડ્સ, કેમ કે સગલા બચ્ચાઓ એમાં નથી જઈ શકતા, તો બિસાઇડ્સ એમ જોવું કે ઇન્ડસ્ટ્રી કોણસી ફ્યુચરિસ્ટિક રહેવાની છે, એ ઇન્ડસ્ટ્રીને ટાર્ગેટ કરો ને એનાથી લાગતા વળગતા કોર્સો જોવો, એના પ્રોગ્રામ્સ જોવો. એના પછી એની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સર્ચ કરો. ભલે ઇન્ડિયામાં કહાં બી કોણસા કોનામાં હોય, તમે જાઓ ને જો. આજકાલ તો રિમોટ એરિયામાં ગવર્મેન્ટ સબસિડીના ચક્કરમાં ઘણું બધું, રિમોટ એરિયામાં બી ઘણું, જેમ અબ્બાસભાઈ કીધું કે ઘણા સારા કોલેજો રિમોટ વિલેજમાં પણ છે. સી, બધું ને બધું એમ નથી કે જ્યાં ક્રાઉડ છે ને જે બધા કરી રહ્યા છે એ બધું રાઈટ છે. પ્લીઝ કમ અપ વિથ યોર ઓન આઈડિયાઝ એન્ડ ઇનોવેશન. તમારે ખબર પડતી હશે, તમારે અંદર થી આવશે કે મને શું ગમે છે. વન્સ યુ ગેટ દેટ ફિલિંગ કે મને આ ચીઝમાં થોડું કમ્ફર્ટેબલ લાગે છે, મને મારી એક ફિલિંગ આવી રહી છે કે મને આ ગમે છે, પછી તમારું ખુદ બખુદ તમારું ઇન્ક્લાઇન, તમારો એક તરફ ઝુકાવો તમારો ખબર પડતી જશે. ને પછી પેરેન્ટ્સ એમ જિમ્મેદારી છે કે એની ચીજમાં આગળ લઈ જાય. એના પછી તમે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચેક કરો, એને સર્ટિફિકેશન ચેક કરો, એના ઇન્ફ્રાસ ચેક કરો. હવે ઇન્ફ્રાસ મને એમ યાદ આવે છે કે આપણા સગલા જેનરિક મેં વાત કરું છું, જનરલ બચ્ચાઓ કોલેજ જોઈને એડમિશન લે છે. આ ઘણું લેકિંગ છે આમાં, કે કોલેજ જોઈ છે, દે આર ટાર્ગેટેડ વિથ ધેટ કોલેજ. ભલે પછી કોલેજમાં કોઈ પણ કોર્સ મળી જાય, મેં નામ નહીં લખ્યું કોઈ કોલેજનો, પણ એ લોકો એમ જ છે, સગલા કરતા આવ્યા છે, કોલેજનું કેમ્પસ જોઈ છે, એનું મતલબ કેન્ટીન જોઈ આવે છે, બધું જોઈ છે ને પછી એડમિશન લે છે. એ લોકોને એમ નથી કહે છે યુ આર પેઇંગ ફોર ધ કોર્સ, યુ આર નોટ પેઇંગ ફોર ધ ઇન્ફ્રા. ઘણા મતલબ મેં એમ કહું ને કે મારા પાસે, મેં આ ફિલ્ડમાં છું, વધારાથી બી મારું ઘણું કનેક્શન છે. લોકો મારા પાસે એન્જિનિયરિંગ થઈને, ગ્રેજ્યુએટ થઈને પાછા આવે છે કે સાહેબ હવે જઈને વોકેશન પાછું 1 વર્ષનું કરવાનું છે. તો મને ઘણું એમ થાય છે કે યાર બીજા 5 વર્ષ તમે શું કરા એકચ્યુઅલી, યુ હેવ પુટ ઇન સો મચ એફર્ટ ઇન ધેટ. પણ હવે તમે કઈ આયા જ નહીં. તો પ્રોબ્લેમ ક્યાં હતી? they couldn't find that interest in the 10th standard.
10th standard the right place to find out your interest because એ ગેટવે છે આગળ કરિયરનો. અગર બચ્ચું તો આપ સગલા સે ભી એમ છે કે જે ભી જેનાથી બી જે બની પડે બધા એકબીજાને ગાઈડ કરીએ, લોકોને સહી જગા પે પહોંચાવીએ. 10th standard માં અગર ખબર પડી છે કે મારો ઇન્ટરેસ્ટ આ છે and next 5 years he spends in that field, so he will do wonders in his career. ને career successful career means what? Successful career મતલબ it's not about monetary gains. બીકોઝ તમારે કઈ સેટિસ્ફેક્શન જ નથી, તમે એમાં કઈ ઇનોવેશન જ નથી કરી શકતા, તમે કઈ એમાં નવું નથી કરી શકતા, તમે ઘરેથી નીકળ્યો છો, મતલબ એક પેશન હોવું જોઈએ. હવે પેશન ક્યારે આવશે? જ્યારે તમારે ઇન્ટરેસ્ટ હશે. ઇન્ટરેસ્ટ જ સબસે મેઇન છે, એનો ફાઉન્ડેશન ઇન્ટરેસ્ટના ઉપર જ બેઝ છે. ને આપણા અહીંયા લાઈક હજી એનું સિસ્ટમ યા પછી છે ઘણા બધા નાના મોટા એવી ચીજ છે, પણ એમાં ખબર નથી પડતી કે બચ્ચાનો ઇન્ટરેસ્ટ કાં છે. આ મેં આના પર ઘણું ફોકસ કરું છું. મારા પાસે એવા ઘણા જણ આવે છે જે ખાલી વાતો સુનીને મારા પાસે આવી જાય છે, બટ વેન આઈ સી ધેમ એનું ઇન્ટરેસ્ટ ઓટોમોટિવ નથી, then I don't guide them to join this course. મેં સ્પેસિફિકલી બે ચીજમાં છું, જે ઓટોમોટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છું ને ક્લીન એનર્જી સિસ્ટમમાં છું, જે લાઈક હાર્ડલી શાયદ આમાં કોઈ પેરેન્ટ્સ કોઈ એવા હશે જે આ બધું સોચતા બી હોય કે આ બધા શું સ્કોપ છે. તો મારો હંમેશા એક રિક્વેસ્ટ એમ રહેશે કે પ્લીઝ ગો આઉટ, મીટ પીપલ, ડુ લોટ ઓફ R&D. એટલું R&D કરો, લોકોથી મળો. ગૂગલ પર તો કન્ટેન્ટનો કન્ટેન્ટ ભરા પડ્યા છે, પ્લીઝ સમઅપ કરો, એને લખી લો ને પછી ધીરે ધીરે આમ આગળ વધો. ના હોય તો ગાઈડન્સ લો. નુરુદ્દીનભાઈ બી જે એવા સંસ્થાઓથી જોડાવા છે જેમાં એવા લોકો જોડાવા છે કે તમારે હંમેશા દે આર રેડી ટુ ગાઈડ યુ એકચ્યુઅલી. તો મારું હંમેશા એક એમ રહે છે કે વોકેશન બી એક ઘણું નાયાબ ને ડાયનામિક ચીજ આવ્યું છે કે જેમાં ને મેં હંમેશા લોકોને એમ કહું છું, મુંબઈમાં ખાસ યા જનરલ બી, કે બચ્ચાઓને એમ ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ કે આજકાલ કામ કરવામાં પૈસા નથી. તમારે કામ કરવામાં પૈસા નથી મળે, તમારે કામ કરાવવામાં પૈસા મળે છે. યુ શુડ બી ધ લીડર. તમારા અંડરમાં અગર લોકો જો ઇન્ડસ્ટ્રી પેઝ યુ બીકોઝ ઓફ યોર સ્કિલ. લાઈક મેં વોકેશનની વાત કરી રહ્યો છું ને અગર તમે અગર હેડેક લઈ લો છો એ ઇન્ડસ્ટ્રીનો, એ બોસનો, તો યુ વિલ બી પેડ વેરી, કેમ કે તમે એનો હેડેક લો છો, બીજા સંભાળો હશે. પણ વોકેશનમાં કેવું છે કે તમે ડાયરેક્ટ ઉપર નથી જઈ શકતા, તમારે નીચેથી જવું પડે છે. તમારે કામને સમજવું પડે છે, કામને કરવું પડે છે, એના પછી તમે કામ કરવાના લાયક થાઓ છો. તો કામ કરાવવામાં મતલબ કેવું છે, ડોક્ટરમાં બી એમ જ છે કે ડાયગ્નોસિસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન રિપેરિંગ. ડાયગ્નોસ કોઈ ચીજની રાઈટ ટાઈમ પર રાઈટ કરવું. આપણે ઘણા ડોક્ટર્સ એવા છે, ઘણા જણ કે છે એ તો ખાલી જોઈને જ કહી દે છે કે આમ પ્રોબ્લેમ છે. તો એવી રીતે વોકેશનમાં બી એમ જ છે, પણ તમારે કામ એમાં કરવું ઘણું જરૂરી છે. હવે જનરલ अपना अंदर माइंडसेट एक अपनाમાં મેં કહો અમારા અમુક સાહેબો અમારા સેન્ટર્સમાં વિઝિટ કીધેલા ને અમારા પાસે આજની તારીખમાં 300-350 સ્ટુડન્ટ છે. તો એ લોકોને એમ સવાલ હતો કે સાહેબ આપના બચ્ચાઓ કેટલા? તો અમે કીધું સાહેબ ખાલી 4 બચ્ચાઓ છે. તો એ લોકો કે કેમ એમ? સાહેબ હવે વોકેશન એવી ચીજ છે ને કે નોબડી પ્રિફર્સ ધેટ. એ તો એવા લોકો વાસ્તે છે જે પડતા નથી. જનરલ સોસાયટીનું માઇન્ડસેટ શું છે કે 30-40-45% આયા હોય તો એને વોકેશન કરવું જોઈએ. પણ થિંગ્સ આર ચેન્જિંગ નાઉ. એવું ડાયનામિઝમ આવી ગયું છે. હવે મેં એમ સમઅપ એમ બી કરું કે બહાર બે તરહની વર્કફોર્સ છે. એક્સક્લુડિંગ ધ એલિટ પ્રોફેશન. અગેન આઈ એમ સેઇંગ જે ડેસ્ટિની છે કરવાને એ તો કરવાના છે. મેં એમ નહીં કહેતો કે તમારે ડોક્ટર બનવું છે તમે છોડીને વોકેશનમાં જાઓ. મારો મતલબ એમ નથી. કે બચ્ચાઓ બે તરહના વર્કફોર્સ છે બહાર. એક તો એવા છે જે ડિગ્રી હોલ્ડર્સ છે જેના પર સ્કિલ નથી, બિચારો ફરી રહ્યા છે, એને કોઈ હાથ થામવાનો રેડી નથી. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો બહાર કોઈ નથી લેતું. જે સ્કિલફુલ પર્સન છે જેને આપણે આપના ભાષામાં પ્લમ્બર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, મેકેનિક્સ કહીએ છીએ, એના પાસે ડિગ્રી નથી. પણ વોકેશન હવે એવા સ્ટેજ પર આવી ગયું છે જ્યાં એડવાન્સ લેવલ ને ડિગ્રી ને માસ્ટર્સની વાત કરી રહ્યું છે વિથ સ્કિલ ને ડિગ્રી. અગર આ બે ચીજ મળી જાય તો ઘણું બધું આમાં ચેન્જીસ આવી ગયું છે હવે. તો મેં લોકોને એમ બી કરીશ કે આછી બી અચ્છી ફિલ્ડ છે. અગર એમાં કંઈ પણ બીજું ગાઈડન્સ જોતો હશે, ઓટોમોટિવ ને ક્લીન એનર્જીમાં તો અમે છે જ, પણ એના અલાવા તમારે કઈ ગાઈડન્સ જોતો હોય તો વી આર ઓલવેઝ ધેર ફોર યુ. કે ભાઈ તમારો ઇન્ટરેસ્ટ આના પર ઘણું જરૂરી છે. ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો આગળ યુ કેન ડુ વન્ડર્સ. એન્ડ બીજું એમ કહીશ કે એક હંમેશા એક નિયત હંમેશા હોવી જોઈએ કે સક્સેસફુલ કેરિયરનો ડેફિનેશનમાં એક હજી ચીજ એક એમ એડ કરી દો કે યુ હેવ ટુ ગીવ બેક ટુ ધ સોસાયટી. અગર તમે સક્સેસફુલ જ નહીં થાવ તો વોટ યુ વિલ ગીવ બેક ટુ ધેમ. કેમ કે આપણી સોસાયટીમાં રહીએ છીએ, 24 કલાક એનો યુઝ કરીએ છીએ. વી ડોન્ટ નો, એકચ્યુઅલી આપણે ખબર નથી પડતી, બટ વી આર યુઝિંગ એવરીથિંગ, ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ ઓફ ધ સોસાયટી. તો અગર સક્સેસફુલ જ નહીં થઈએ તો આપણે કેમ સોસાયટીને પાછો આપશું? તો સક્સેસફુલ થવાના ઘણા બધા તરીકા છે, જેમાં બે પેનલિસ્ટે ઘણું સારું બુકિશ નોલેજ નથી ને એ લોકો રાઈટ બિઝનેસ કરી રહ્યા છે ને એ નોલેજ તમારે લોકોને શેર કીધું છે. તો પ્લીઝ આપ લોકો બરાબર સુનું હશે આઈ હોપ. ને આ એક એવી ચીજ છે કે તમે આનો પર બી થોડું કરજો. 10th સ્ટેન્ડર્ડ થી તમે સર્ચ કરશો ને 8, 9, 10 થી તો 12 તક તમે ઘણા બધા એવા ચીજોને સમઅપ કરી શકશો કે જેમાં આગળ જઈને તમારો કરિયર બનાવી શકો. રાઈટ. I hope I have covered a lot of things. મારું perspective actually હંમેશા આ જ રહે છે કે go out, go explore yourself. લોકોથી મળો, સેમિનાર્સ અટેન્ડ કરો, એક્ઝિબિશન્સમાં જાઓ. આનાથી તમારો વિઝન ક્લિયર થઈ જશે.
એટલી બધી નવી ચીજ મળશે કે તમે તમારે ઘરે બેઠીને તમે લોકો થી હજુ આપના પાસે આપને ફેમિલીઝ છે, આપના પિયર્સ છે, એ લોકો તમે એટલી નોલેજ નહીં મળતું. સી ગો એન્ડ ટોક ટુ એવરીવન. એમ નથી કે એનાથી નથી ને આનાથી આ રાઈટ છે રોંગ છે. મારું ખાલી એટલો મતલબ છે કે તમારી જે ચીજ અને अच्छी ફિલિંગ આવે છે, જે ચીજ ગમવા લાગી જાય, ધેટ ઇઝ યોર ઇન્ટરેસ્ટ. ને એમાં જ તમે આગળ જાઓ. ભલે કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, નાની થી નાની ફિલ્ડ પણ હશે, તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો સેટિસ્ફેક્શન આવશે, ઇનોવેશન આવશે, કઈ નવું ચીજ કરશો એન્ડ યુ એન્જોય યોર વર્ક લાઈક એનીથિંગ. And once you enjoy your work, you can do very good things in that. Specifically તો કોઈ વોકેશન નું નામ નથી લીધું, પણ અગર કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ હોય કોઈને તો they can contact us. Thank you very much. So lastly, we have our odd woman out, Miss Maria Patanwala, who is an example of women empowerment. So welcome Miss Maria Patanwala. She has 5 years of experience in content writing and digital marketing. She has worked with CIEL company and worked with corporates like ABFL, IIFL, Motilal Oswal, to name a few. She is the director at Cresher Media, consulting and helping businesses all over the world to grow revenue through marketing on digital platforms. So before before you speak, we have some information about Cresher Media, she's, in which she is currently a director. Cresher Media is a digital agency headquartered in Mumbai that offers coherent and bespoke solutions for brands and businesses using digital marketing tools like social media platforms, website designing and development, branding, SEO, Google Analytics, etc., and various other services which aims to help one's business grow digitally and reach its consumers. So, Miss Maria, could you please proceed and guide our students in digital marketing? Hello, Tahir. Hello, all the respected panelists. I'm really blessed to have, and I really appreciate and acknowledge the opportunity given to me to come here and speak about it. Thank you so much, Tahir, on taking up this initiative. Honestly, it is a very great initiative, and I think in today's time it's going to help a lot of students and the youth who are actually stuck in middle of career path, deciding what career to choose. So, considering all the panelists, Mr. Nuruddin sir, Mr. Abbas sir, and even Mr. Murtaza bhai, everybody, I guess all of these panelists have covered a lot of aspects of career deciding that we need to be focused, we need to be interested, and I think that carries forward in all the professions. Even in my profession also, if you go to see, if I'm not focused, if I'm not dedicated, I would have not been able to build up my own company of my own. So let me start with a very basic failure story. Now everybody talks about success, and everybody tells me about how do you measure success, and I have built my own company, so I'm very successful about it. Let me tell you a little small failure story which I came across, and actually it is my own personal story. So Please unmute your mic. oh, I am so sorry. Hi, No, Tahir. we heard, but actually, our audience was Okay, interviewing, and we could hear all right. the background Okay. noise too. So I muted everyone. All right. Okay, all right. So let me start with a very basic failure story. So not everybody knows out there, but I, before starting my own company or before jumping into the field of digital marketing, I failed my CA exams. I know it's not a very good motivational thing right now to tell everyone out there who's actually stuck in middle of a career deciding path, but it's a very inspiring story. So it all happened when, as usual, I was also completely out, in the world deciding what career to choose, and constant pressure. Oh, you need to do commerce, or you need to do science, or if you do arts, you're not going to be successful. I think that is a very wrong mentality people have in today's times. But irrespective of that, complete with peer pressure, definitely I started my career in the field of commerce with a complete headstrong that, okay, I'm going to be a chartered accountant. As and when I gave my 10th, I gave my 12th, I secured good marks also. But the lack of interest is where it all came up to. So after giving my 12th exam, I started with my CPT preparations. And by the grace of Allah, definitely, I cleared my CA exam on my first attempt.
So that was like a very good motivational thing for me, that because even Abbas sir said, and when Murtaza sir said that marks, when you get good marks, you have such career options open for you, right? That if you secure 90, oh, definitely this person is going in the field of science. If you secure 80, 85, oh, this person is going in the field of commerce. So when I cleared my CPT exam, the first thing was that, okay, I'm going to be a CA. And it's a very good, and actually it was a very proud moment for me when I cleared my CPT exam. But I did not know the journey ahead. As and when the time passed, I realized that I'm not interested in this field. A complete lack of motivation. I was so bored. I started skipping my college. I started skipping my lectures. I was so demotivated at a point of time. I thought, that I'm not going to do anything in my life, and it's just gonna go haywire. And then a lot of people came and they started informing me, you go this, you go that, but nothing really helped for me until and unless I sat and I realized what I really want. And during that point of time, I realized that, oh, I'm really inclined towards writing. Suddenly it came like a passion to me. But again, I was completely unaware of how to make a career in writing, or in content writing, or in field of digital marketing. And that time, digital marketing was not even on my ears. I did not even knew something. I did not even know something about digital marketing. And so, as the society norms, I completed my graduation, and then I was brought to the field of journalism. There I studied completely editorial journalism. Now again, everybody. Yeah, Ben, Yeah. could you switch to Lisanu Dawat so everyone could, of us could understand? Sure. In Lisanu Dawat, English both. Sure. So I started with journalism. I did a many research kari ke, okay, what can I do in terms of content writing, and then I came across the field of journalism. Now whenever I talk about journalism, everybody gives me Blank looks. Oh, tame TV journalism, so tame journalist ho. So I want to correct everyone out there that journalism is extremely very vast. It is not only news reporting करे that are only not part of. They are not the only journalists. It's a very big scope, like how medical various types of doctors the same way. There is editorial journalism, there is PR journalism, there are a lot of things. So I got into the field of journalism, and that is when I started my career. So after, it's a two different complete fields. But that was like a wake-up call for me, that my passion for writing really worked for me, and I started my path of journalism. However, having said that, my life, like my entire career thing, was a bit twists and turns, ups and downs. And then I started with my job as a corporate job. Okay, and that corporate job was really tiring, and like how every other corporate jobs are. That is why at a very a young age, 23, I decided, okay, I don't want to do anything. I just want to sit and I want to start something of my own. At that point of time, luckily I had a lot of guiding hands with me. They directly do, okay, you should do this, you should do that. And that is when I stepped into the field of digital marketing, having absolutely no knowledge about it, but the zeal inside me that, okay, I have to keep up the trend. I could see social media, I could see digitalization as the new world. I could see that now in a few years, everybody's going to switch to digitalization. So, as Mr. Abbas said, that digitalization is a distraction. I would just want to correct this so that if it is used in a positive note, okay, if it is used appropriately, I think it can turn around a lot of things. I am working with a lot of businesses which started from the level of 0, and now they have scaled up to the level of 80 or 90 with just the right usage of digital marketing. So what is digital marketing? Firstly, there is no specific field for it. Like if you're irrespective, if you're a science, commerce, or arts, doesn't matter. Anybody, because these are all courses, right? These are online courses in today's world which you can take up and you can become a digital marketing expert. Definitely, it is not as heavily invested as how other courses are, like medicine and engineering.
but it is very important in today's times because every business, if you go to see, if it's a small scale business or a large scale business, but the from traditional marketing are shifting to digitalization. Like example, अपने जो है पहला the first morning routine used to be like, okay, morning में उठिले, let us read the newspaper or just glance through the news. Now what we do, first thing उठिले, let us check WhatsApp सूच है, let us check the Times of India no app सूच है. So that is how we don't realize it, but in our daily life, digitalization has come in. So this field of digitalization is again very vast, but to make a career out of it, it is extremely good, I would say, because I am into this field from past 5 years, and trust me, every day I have something new to learn. Like it is not only restricted to Facebook, Instagram. For other people, it is it's a mere app of leisure. कि मैंने entertainment करनी हो से तुम Instagram पर जाए. But for us, we try to enhance businesses out there. We know कि आ चीज Instagram पर करवासी, people are going to get sales out of it. So it's like एक जानू pleasure ने leisure नहीं, we are doing monetization out of it. And this is done by anyone. Anyone could do it. It's not necessary because all you need is an internet, you need Instagram, and you need to be socially active. So if you have all of these things, then definitely digital marketing is really peanuts for you. But again, there are a lot of technicalities involved in it. Lot of things like you need to be technical knowledge in terms of SEO and websites. But having said that, the next step thing is required in digital marketing is creativity. You need to be extremely creative. Like a lot of people who are deciding their career, okay, I'm good at arts and crafts, I'm very creative, so okay, I should go in interiors or I should be an architect just because I can draw it well. Not necessary. You can also go in the field of graphic designing, which is like the need of the hour in terms of digital marketing. Like every agency, if you go to see, needs a designer. Because that is how your creativity speaks, right? It cuts content में, how do you give it out to the world in different variations? So that is very important when I say that you need to be very creative. So everyone, a lot of people say, oh, I'm very creative, I love reading, I love writing. So if you are creative, if you love reading, if you love writing, then definitely come out, explore this field. There is a lot to it. And again, it has a very minimum investment cost. It is not like a heavy field where you need to do like a detailed courses which are offered by colleges. That okay, 3-year no course, say 4-year no course, say no. It can be 8 months course. There are a lot of Google certified courses also online which you can take up. You can be Google certified also, and definitely that opens a lot of job opportunities for you as well. After 10th standard also you can do it. After 12th standard also you can do it. And in today's time, rather than the corporates and the financial sectors, these advertising agencies have the maximum openings. So you can start it off as an intern. You can start off as a fresher, and you explore the wide range of job opportunities which you have. So I think in today's time, it is the need of the hour. People should try and consider this while doing a lot of research where ઘણા હોય છે failures આવે છે life માં where you're stuck at the level of third engineering when you cannot clear. Like me, I was stuck during my CA that I could not clear, but that did not stop me for exploring something new, right? I made try to do okay, Lord, this world has a lot to offer rather than just bookish knowledge, rather than just a commerce graduate or a science graduate. So I would not emphasize much on what to select the career because I'm sure Nuruddin sir and my other panelists are actually more appropriate to guide the students in terms of this, and they have spoken actually in a very well gist format कि कितना career select करूँ and what options are available. I'm just here to tell you about this entire new field about this digital marketing because a lot of people thinking no. Social media correct. I know everything has its boon and bane.
but we should focus more on the positive side. आना से करवा से there are a lot of career opportunities जो खुली जाती in terms of content writing, in terms of graphic designing, in terms of technical, even IT professionals જે IT engineering કરે છે. So they also work on જે coding માં કામ કરતા હોય, HTML માં કામ કરતા હોય, જે લોકોની field of expertise હોય છે, right? So those people can also explore the field of digital marketing, because websites, SEO, it's a new technical bits છે. So it is not that only an art student can go for it. Students from any field can apply for the digital marketing. And yeah, it's like really growing in today's time. So जे सगला search करता होय career options should actually explore करे. घना courses available छे online भी. And I guess my other panelists have really highlighted the points of how to choose a career. So I think Tahir, I would sum up over here. I would not take much time of audiences. A very well speech and a very excellent guidance by Maria bin Patanwala. I would like to thank all the panelists for the piece advice to our young generation, and we would have an open discussion regarding the question and answers by the students who, if કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકે છે આપના પેનલિસ્ટ થી. એના પહેલે આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ મિસ્ટર જુઝરભાઈ ગાંધીને, who is also a vocational educationist. So Juzarbhai, are you there? Ji bhai. Thank you Tahir bhai for the invite. I just asked to speak a couple of minutes, because jare ana pelana speaker hata, and when he said that we consider vocational studies to be a secondary option, ya ek halku option જોઈએ છે apne ne. I just want to highlight that point કેમકે I myself I have done a diploma in power plant, and vocation apna perspective si apne જોઈએ to my feedback is that as a community we are not a service minded community. We are not thinking ke main engineering karis ne main Tata join karis ke main Reliance ma jais. We are not that kind of people. And vocation ma apne je skills male che, we get mostly hands on skills. So if you are thinking from a startup perspective ke bhai mane ek fabrication workshop khulvi che, ya maru scrap nu business che, and I want to move to something where we start making stuff. So what is there in the market at the moment is કે જે લોકો કામ કરે છે એ લોકો પાસે knowledge નથી, ને જે લોકો ભણીને engineers બને છે એ લોકો ઓફિસમાં બેસીને design work કરે છે. So that transition of knowledge is not there. And આજે vocational studies છે, it is one platform where you get the basic groundwork and you get that knowledge of your industry, whichever you're going for. Electrical hoy, mechanical hoy, fabrication hoy, welding hoy, electronics, even automobile, there are vocational courses. I think that's already been touched upon. So you get a very good platform, which is also a basis for a startup. It should be looked at that way also. Kemke when you are actually going in for a startup, તમારા પાસે limited resources છે, તમારા પાસે financial limitations છે, ને manpower limitations છે. Vocation gives you the theoretical knowledge, gives you the hands-on experience. તમે જાતે કામ કરો છો, so you have the confidence to complete a job, to complete a project. So I think it's a fantastic opportunity, and also from the perspective કે હમણાં જે આપણા દેશમાં માહોલ છે, where the government is inviting Japanese and European companies to come and invest in India. And these places have a culture ke वहाँ engineer मानस पोते काम करे छे, अपना जेवू two-tier system નથી. So if you are a startup where you say, and these courses, the vocational courses જેમ કે ITI છે, St. Xavier's છે, our Sabu Siddiq che in the Muslim quota, these certificates have a lot of value in the industry. So if you go to companies and you say I'm a certified
ITI technician or I am a diploma holder, એ તમારા ઉપર ભરોસો કરીને તમારે કામ આપશે. You know, they do a lot of outsourcing. Not all companies manufacture themselves. So there is a huge amount of potential when you talk about vocational. And in today's environment, agar, you know, it's more expensive to pay an engineer and it is much less expensive for a company to get the job, same quality of job done from a good technician. So a lot of companies are actually moving in that direction. From a business perspective, from an employee perspective, and even from an employer perspective. As you grow, eventually the goal is કે તમે પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ હોય ને તમે પોતાનું યુનિટ ચલાવતા હોય, અગર તમારે તમારા ફિલ્ડનું હુનર છે, if you can physically do the job, તમારો માનસ તમારા સાથે બદમાશી નહીં કરી શકે. I'm sure a lot of people over here would understand what I'm saying if you're operating your own unit. So the biggest there's lot more benefits on the vocational side which I can talk about, and inshallah, you know, there are more experts on the panel who would be a better guide. So thank you, Tahir bhai, and My pleasure. My pleasure, Ruza bhai. Thank you for your kind advice. shukriya sir. Thank you. So now we have our open-ended discussion. Any questions from the audience or from the students they could ask our panel? Hello. Hello. હા બોલો, અવાજ આવે છે, બોલો. Ha. My name is Ali Hadar. I have a question, and my question is actually on behalf of my sister who has completed her dentistry, her BDS degree from India, and she's planning to move to Germany in the coming months. So her question is actually, is her undergraduate dentistry degree accepted in Germany? And if it is so, can she continue doing her master's and work as a dentist in Germany? I think Dr. Abbas Bhai Rangola will be able to answer. Yeah, I don't have an idea about Germany, but I think so. She will have to find out. Mostly, though, our degree is not valid over there. She might have to give some exam, or she might have to do a small course of a year or two and then join in dentistry over there. But it's better that she does the homework before doing it. I don't have a broader idea of Germany. Sorry, I don't know. ભાઈ Okay. તમારે છે ને જર્મન કોન્સ્યુલેટમાં જઈને આ પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરશો ને તો તમારે પરફેક્ટ ગાઈડન્સ આપશે. Okay. તમારા પાસે કોઈ કોન્ટેક્ટ છે, કોઈ જાણીતા ઇન્સાન છે જે એવા ડેન્ટિસ્ટ છે, એઝ અ પ્રેક્ટિસિંગ ડેન્ટિસ્ટ ઇન્ડિયાથી ગયા? Sir, I would want to break you. I'm sorry, but I have a friend who recently shifted to Germany. So मैं अपने नो number I can definitely pass her. ये भी कोई consultant ना through જ करेलू. And she's also in the field of medicine only. So I may Tahir bhai ने number pass કરી દઉં છું. Definitely should be able to help you. Okay, that would be wonderful. Thank you. Yeah. Now, sorry to interrupt. Like, I can also give you the contact number of the person who recently had to a German. I think a year ago. I will give his contact number. Okay. થેન્ક યુ જીવનભાઈ પાટણવાળા. Because that person had gone through his Wooliman Trust. ઓકે, Okay. That would be awesome. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. છે કોઈને ક્વેશ્ચન? Here, just I want to add something on a funnier side. Yeah. The education system students પૂછવાનું શીખવવું. So generally, મારું dealing ઘણું થાય છે students સાથે. તો they just nod head in everything. હા બરાબર છે. Nobody comes up and asks questions. Exactly. Either they understand everything or they don't understand anything. Now we have crossed such limits and हमें એટલા બધા આગળ વધી ગયા છે કે we analyze things, observe things, and then we ask.
પણ સ્ટુડન્ટ છે લાઈક 10th 12th વાળા તો લાઈક મને તો એમ લાગે છે કે એ લોકો 10 વર્ષથી પડવું જ નથી. એવું બિહેવિયર છે લોકોનું કે પછી હા પછી થોડા 3-4 વર્ષમાં થોડું ચેન્જીસ ઘણું આવે છે, બટ આઈ ફીલ કે થોડું જલ્દી આવવા લાગી જાય. I would definitely blame this on our education system. Because the minute अपने classroom में we ask a question, we are put down. We are mocked. आजकलના પેરેન્ટ્સ બી yeah, it's not So, I'm not telling of that quality only, but with time we could understand, analyze things. હવે એમ ચાહીએ છે કે આ બધું ચીજ પાછળ થોડું ઇન્ડ્યુસ કેમ કરી શકાય. It's very simple. Once you are into it, you can think logically. Abbas bhai kidhe look, scientific and logical thinking is very necessary actually in every aspect of life. Right. Very nice. Any more questions from our students? You could ask us in 2 minutes. સાથે નૂરુદ્દીન ભાઈ ને બી રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આમ તો એ ઘણા એક્ટિવ છે ઓલરેડી જી પીડીડી ના તહેત, તો પીડીડી હોય તો જરૂર જોઈએ જનરલ કાઉન્સેલિંગ ટાઈપ યા એ લોકોને એવા ચીજોમાં એક્સપોઝર આપીએ કે જે એ લોકોને ખબર જ નથી. એટલું ચીજ I will tell you one thing, મતલબ not because I am into it, જેમ ગલ્ફના અંદર ઓઇલનો ખજાનો છે, ઇન્ડિયા ઇઝ મતલબ એમ કહો ને કે સોલારનો ખજાનો છે એના પાસે. ઇન્ટરનેશનલ સોલાર અલાયન્સ ઇઝ ઇન ઇન્ડિયા. રાઈટ. અનટચ્ડ. હવે આના અંદર શું છે કે નાના કોર્સો આવી ગયા છે. સી વોકેશનલ તો ઘણા પહેલાથી જ છે, પણ હમણાં સુધી શું થયેલું કે 6 મહિના 1 વર્ષ એમ બધા કોર્સ હતા ને, મતલબ ડાયવર્સિટી. ઓટોમોટિવ ની વાત કરીએ તો આઈટીઆઈ ઇન પેટ્રોલ, આઈટીઆઈ ડીઝલ. યસ રાઈટ. ઓકે તારભાઈ, આઈ થિંક ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ્સ ની વાત કરીએ છીએ, પણ જી when I talk to the parents, એ લોકો પાસે ઓટોમોબાઈલ મતલબ શું, એક બોનેટના અંદર ને જસ્ટ અ મેકેનિક, બસ એના શું પર સોચતા જ નથી. તો ઘણું બધું અવેરનેસ નથી આ ફિલ્ડમાં, અને આ બધું અનટચ રહી ગયું છે એકદમ. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ આઈ વોન્ટ ટુ ડાયવર્ટ સમવન ફ્રોમ હિયર ટુ ધેર, એ તો જે છે જે કરવાના જે છે, પણ આ ચીજોને અવેરનેસ નથી. કરું ના કરું તો પછી નેક્સ્ટ ફેઝ છે, પણ એટલીસ્ટ ખબર તો હોવી જોઈએ. ગવર્મેન્ટનું બી એમ છે કે આઈ વિલ નોટ ક્રિટિસાઇઝ ધેમ, બટ ઘણું બધું ચીજ નવું લાયા છે, પણ એક તો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એક ચીજ, બીજું એનો અવેરનેસ વાસ્તે કઈ નથી કરતા. સમટાઈમ્સ આઈ ગેટ ટુ સી ધ એડ્સ ઓન દૂરદર્શન. હવે એ કોણ જોઈ છે? તો ઘણું બધું ગડબડ છે અંદર. એજ્યુકેશન ને જનરલી જે આઉટપુટ આવી રહ્યા છે એમ કે સ્વિટરલેન્ડ જેટલા આ બધા તો આપણા પાસે એન્જિનિયર્સ છે. સો અગેન ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ ઇન ધ એન્જિનિયરિંગ. એમાં છે 1000 જણ એડમિશન લે છે તો 100 ની તો લાઈફ બની જાય છે, બટ વોટ અબાઉટ ધ રેસ્ટ 900 જે વચ્ચેમાં અટકી ગયા કઈ બાજુ? તો દે ઓ ના યહાં ના રહે છે ના વહાં ના રહે છે. તો આ ચીજ વાસ્તે કઈ મોટા સ્કેલ પર થવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. we'll work out. Yeah. Should I say my concluding remark? 2 minutes, sir. मुर्तजा भाई, आप ये बराबर કહ્યું વોકેશનલ એજ્યુકેશન બારામાં. ઇટ્સ હાઈ ટાઈમ નાઉ આપનું એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ને ના અમેન્ડમેન્ટ ની જરૂરત છે, એન્ડ વી હોપ સો કે ઇન ધ નિયર યર્સ આ ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય, એન્ડ ગવર્મેન્ટ બી ઇનિશિયેટિવ્સ લઈ રહી છે કે સ્ટુડન્ટ્સને બી હેન્ડ્સ ઓન એક્સપિરિયન્સ મળે. અને જહાં લગ આપના કમ્યુનિટીમાં આપ સગલા છો as professionals and guidance છે મુફદ્દલ સૈફુદ્દીન આકાની અને આપ સગલી, તો વહાં લગ એમ ઉમ્મીદ રાખી શકે છે કે સગલા બરાબર સી દાવતની ખિદમત કરે. ये જ આપનો મેઇન એમ હોવો જોઈએ. So we are coming to the end of the discussion by a few words from Mr. Nuruddin bhai. Mr. Nuruddin Sewala. Okay, thank you very much. હવે જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ હતા જે यहाँ આપના પ્રોગ્રામમાં, I want to tell you one thing કે ચારે પેનલિસ્ટ એ ઘણી ફાઇન વાત કરી, સ્પેશિયલી ડોક્ટર અબ્બાસભાઈ રંગવાલા એમની જે મેડિસિનની વાત કરી ને જે સેકન્ડ હાફમાં, ફર્સ્ટ હાફમાં એમ બતાવ્યું કે હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ ઇઝ એન્ડ હાઉ હી ઇઝ સક્સેસફુલ ઇન ઇટ. સેકન્ડ હાફમાં કેટલા બધા કોર્सेस છે, હાઉ ટુ ગો અબાઉટ ઇટ એન્ડ હાઉ સિન્સિયર યુ શુડ બી. હવે આ જે 10 મિનિટના ટાઈમમાં એટલું મોટું હજી ડિટેલ્સ ના આપી શકીએ, પણ મેં
अपने તાયરભાઈ ને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ડોક્ટર અબ્બાસભાઈ રંગવાલા ઇઝ ઓલવેઝ અવેલેબલ અને જે પેરેન્ટ્સ અને જે બચ્ચાઓને એમને પર્સનલ ગાઈડન્સ કાઉન્સેલિંગ જોતી હોય મેડિસિન એમના ફોન નંબર જરા હાઇલાઇટ કરી દેજો so that everybody gets the number and they can contact Abbas Bhai specially for the medicine because he's expert in this. As far as Murtuza Bhai, તમે perfect vocational ની details આપેલી છે. I know કે we work together in so many fields અને તમારું જે vocational guidance ને જે તમે આપેલું છે આ બધું સોલાર રોડ તમે સાચી વાત કરી અને અમે બુરાની બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ ડિવિઝનમાં અને હિઝબુલ ઇમાન સોસાયટી રેગ્યુલરલી અમે લોકો આ ટાઈપના કોર્સ કરીએ છીએ અને ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન હવે બુરાની કોલેજ is also being run by professionals who are expert in the field of education as well as administration. So Burani College, Hizbul Iman Society, Business Development Division, આ બધા વેબિનાર્સ અમે ઘણા કર્યા છે અને કરતા રહેશું અને સેમિનાર્સ પણ કરશું પ્રેક્ટિકલ. તો મુસ્તુફાભાઈ, you gave us the perfect idea and ignition આપેલું છે કે we should continue with whatever you have said અને awareness નથી. આપણે તો એક જ છે, હાર્ડવેરનો બિઝનેસ છે, કાચનો બિઝનેસ છે, પ્લાયવુડનો બિઝનેસ છે ને બસ ધેટ્સ ઓલ. પણ એટલી મોટી લાઈન છે કે તમે થાકી જશો એમ અને તમે ડેફિનેટલી ફાઇન્ડ આઉટ કરશો when you approach Hizbul Iman Society. તમારે નોટ ઓનલી એ બચ્ચાઓને હેલ્પ જોતી હશે, મોનેટરી હેલ્પ ઇફ દે આર એક્સપર્ટ. આજે એવા છે કે 95% છે ભાઈ એમના પાસે પૈસા નથી સ્પેશિયલાઇઝ કોર્સ કરવાને, તો હિઝબુલ ઇમાન વિલ ડેફિનેટલી હેલ્પ. અમારા જોએબભાઈ પાટણવાળા મારિયાના ડેડી એવન આ પોતે ઘણા જોને હેલ્પ કરેલી છે. તો પ્લીઝ ડોન્ટ વરી ચિલ્ડ્રન, સ્ટુડન્ટ્સ, પેરેન્ટ્સ. મોલાએ આપણે એટલું બધું આપેલું છે બધી ફિલ્ડમાં. તો મોલા વોન્ટ્સ કે તમે જેના એક્સપર્ટ છો એમાં એક્સપર્ટ થાવ જ. તો તમારે મારિયાનો અને હિઝબુલ ઇમાનનો તાહેર એમના પણ નંબર આપી દેજો. ઓલરાઈટ. અને બીજું મને ખાસ કહેવાનું છે, sorry to interrupt, મારિયાનું જે છે ને સીએસ given a right કે ભાઈ એડ્યુકેશન ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારે ડિજિટલ માર્કેટિંગમાં ક્યારે પણ આવવું હોય આવી શકો છો એન્ડ સીએસ કમ અપ. એમાં એમ કીધું કે જોબ તો કરશે જ પણ મારિયા ફ્રોમ જોબ નો સી ઇઝ એન એન્ટરપ્રેનર. નાઉ સી હેઝ અ ઓન કંપની. તો મોલા કહે છે કે તમે જ્યારે પણ સર્વિસ કરો શીખવાના માટે તો તમે સર્વિસ માઇન્ડેડ થઈને ના કામ કરજો, તમે બિઝનેસ માઇન્ડેડ કરીને સર્વિસ કરજો. તો જો તમારા સાહેબ સર જ્યાં તમે સર્વિસ કરો છો અગર એ તમારે 10 કલાકને બદલે 12 કલાક માટે કામ સોંપે તો કરજો, બીકોઝ યુ આર ધ ફ્યુચર બિઝનેસ માઇન્ડેડ. યુ વોન્ટ ટુ ડુ બિઝનેસ ઇન ફ્યુચર. તો તમે એ રીતે તમે અગર ટ્રેનિંગ માટે આ વસ્તુ કરશો તો તમારે ફાયદો થશે. સેકન્ડલી, બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ ડિવિઝન એક સ્ટાર્ટ કરેલું છે એમ્પ્લોયમેન્ટ આપવાનું કે તમે જે સ્ટુડન્ટ 10th સ્ટેન્ડર્ડ થી ગ્રેજ્યુએશન સુધી સ્ટડી કરે છે ઇન અ પર્ટિક્યુલર ફિલ્ડ, તો એમને એ ફિલ્ડમાં પોતાને ઇન્ટર્ન્સ કરી પણ એમ્પ્લોય કરે છે. સો ધેટ while you are studying you can also earn and learn. તો આ વસ્તુ પણ આપણે બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ તો મુસ્તુફાભાઈ ખાસ આપે છે કીધું ને એના માટે મેં કહું છું કે વી આર ડુઈંગ ઓલ ધીસ. અને જેમ તમે કહો આપના લોકો આજે પણ એટલો મોટો સેમિનાર તાયરભાઈ કરેલો છે, people are not attending. They should attend, especially the parents, so that they can guide their children. Anyway, this is what I want to finally say. દુઆ એમ કરીએ કે long live his Ali Qadar Mola. અને Ali Qadar Mola ના બસ દુઆ ને મુબારકથી આપણે આ કામમાં સક્સેસ જાય અને તાહેર જેમ તું એ નોલેજ તારું ઇમ્પાર્ટ કરેલું છે, પેનલિસ્ટે એમનું નોલેજ ઇમ્પાર્ટ કરેલું છે. અમે એમ દુઆ કરીએ છીએ કે જે લોકોએ અટેન્ડ કરેલું છે એવન પોતે એમના જે ફ્રેન્ડ્સ છે એમના જે ફ્રેન્ડ્સના બચ્ચાઓ છે મેં રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એવનને ગાઈડ કરે અને એવનને પણ ઇમ્પાર્ટ કરે કે યસ સેમિનારમાં અમે આ જાણેલું છે અને તમે તમારા બચ્ચાઓને આ લાગે. કોઈને પણ કોઈ પણ જાતની કાઉન્સિલિંગ જોતી હશે હિઝબુલ ઇમાન ઇઝ ઓલવેઝ ગિવિંગ. બટ અમારા ડન પેનલિસ્ટના નંબર તાયરભાઈ આપશે. આ ફિલ્ડમાં તો યુ કેન ઓલવેઝ એપ્રોચ અસ. Am I right, panelists? Am I right? Correct, sir.
જી જી Yes, બધા sir. પેનલિસ્ટ રેડી છો ને, ચારે ચાર પેનલિસ્ટ? Yeah, કેમ કે yes, હવે sir. તમારે ફોન પર ફોન આવશે, તો હવે એને પ્લીઝ બરાબર ગાઈડ કરજો. અને ટાયર વન્સ અગેન કોંગ્રેચ્યુલેશન. તમારા જામિયાના સ્ટુડન્ટ્સને પણ તમે મને એમ કહેતા કે વી આર ઓલ સિક્યોર્ડ, પણ બધાને એક્સપર્ટ બનાવો છો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફિલ્ડ. કેમ કે આપણી કમ્યુનિટીમાં પણ હવે બધા એક્સપર્ટીઝ જોઈએ છે ઇન આઈટી, ઇન એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઇન સાઉન્ડ, વિડીયોગ્રાફી, હરેક વસ્તુમાં, ફોટોગ્રાફી. અને મોલા સાથે જવાનું હોય છે તો લોજિસ્ટિક, આ બધી આ બધા લાઈન ઓપન છે. તો રિક્વેસ્ટ કરું છું કે હરેક જણ સ્ટડી કરે અને એક્સપર્ટીઝ થાય અને મોલાની ખિદમત કરે. વી આર ગ્રેટફુલ ટુ આકા મોલા કે અમારે આ ખિદમતનો મોકો આપેલો છે. અને વી એશ્યોર યુ કે અમે આવી રીતે સેલ્ફલેસ ખિદમત હંમેશા કરતા રહેશું. થેન્ક યુ વેરી મચ તાહિરભાઈ, and I hand over to you again. My pleasure, sir. I have already forwarded my phone number and email address. So anyone from us who have any questions regarding their career or concerns, they could ask me. So I would forward your request to our panel. So lastly, Ad-Dal Sayyidina Mufaddal Aka stated in his Wa'in Zikra of past year in 1440 Hijri that Maulana Ali alayhi salam states, "Hirfatul mar'i kanzuhu." મર્દનો હુનર એનો ખજાનો છે. તો જેમ હમારા પેનલિસ્ટ આપ સગડાને ગાઈડ કીધું, તો આપનું આપની જે સ્કિલ્સ છે આપ એને જાહેર કરીએ. આપને ઘણી ખબર નથી જ પડતી કે આપની શું સ્કિલ્સ છે, તો એમાં આપ કન્ટેમ્પલેટ કરીએ, તફક્કુર કરીએ અને નીકળીએ, જોટ ડાઉન કરીએ. મારામાં આ ફીચર્સ છે, કોઈને બી પૂછી શકાય છે કે આમ છે. અને એક વખત આપને ખબર પડી જાય તો પછી એના આગળ શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ આપને આ ચાર ફિલ્ડ્સ, મેડિસિન, બિઝનેસ, એડ્યુકેશન અને ડિજિટલ માર્કેટિંગ, આ ચારે ચીજોમાં તો આપને ખબર પડી જ ગઈ. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપને આઈંદા એવા જ ભરનામે જો રાખશું, આ ઇવેન્ટ્સ રાખશું, તાકે આપ સગલાને ફાયદો થાય. આઈ હોપ કે આપ સગલા ગેન કીધું હશે. અને lastly, I would like to thank Mr. Nuruddin Tewala, Dr. Abbas Rangwala, Maria Ben Patanwala, and Sir Murtaza Udinwala for joining us in live discussion and briefing our audience with their delightful and heart-touching advice and speeches. May Allah Ta'ala grant our beloved Mawla Sayyidina Ali Qadr Mufaddal Saifuddin a long, healthy and a wealthy life until the day of Qiyamah. Thank you, Tahir. Special thanks so by much for having us. We also acknowledge all the participants who were here. Yusuf Bhai Sarwar was there. Yes, Bhai yes, yes. Sarawala was there. Giants ના ઘણા members હતા. ઘણા સારા માણસો અટેન્ડ કરેલી છે. યુનુસભાઈ રંગવાલા, જુઝરભાઈ ગાંધી, ઉજ્જૈનવાલા, બટુલ અને અબ્દે અલીભાઈ બલદાનિયાવાલા જે જાયન્ટ્સના પ્રેસિડેન્ટ છે, ફિઝિકલી ચેલેન્જ છે, તસ્લીમબેન ઉદયપુરવાલા, તાયરભાઈના મેન્ટલ છે, મધર છે, she is also there. મોહિતભાઈ કાગદી is from Dubai. We acknowledge them. Khozembai Ujjainwala છે, Khozemabai Rupawala છે. They are all khidmat guzar also, and they were all there. Firozbhai Lainwala, Farida bin Nalwala, Julia bin Lokanwala, and of course Dr. Abbas Bhai, everybody, all our panelists, all were there. And because of that and all the participants, we had this successful webinar. Thank you. And for making the event successful, my best friend Tahir Patanwala, I would like to thank you as well. It is because of him that we were able to live stream the event. Right. And let's conclude our event for today. Thank you so much. Thank you to the panelists. It was a great opportunity for me. My pleasure. Thank you. All right.